Greetings to you in the ever faithful name of our Lord and Savior Jesus Christ. நம்முடைய அருமை இரட்சகரும் கர்த்தருமாய் இருக்கிற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய என்றும் உண்மையுள்ள நாமத்தில் உங்களுக்கு வாழ்த்துதலை தெரிவிக்கிறோம். Welcome each one of you to this very special online worship service. இந்த விசேஷித்த இணையதள ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம். Shall we pray and begin the service? நாம் ஜெபித்து இந்த ஆராதனையை துவக்குவோம். As every eye is closed in the presence of God. தேவ சமூகத்தில் எல்லாருடைய கண்களும் மூடி இருப்பதாக. Most gracious, loving heavenly Father, மிகவும் கிருபை நிறைந்த பரலோக தந்தையே, we thank you, Lord, for this blessed time that thou hast enabled us to come into your presence to praise and worship you. உம்மை துதித்து ஆராதிக்கும்படியாக உம்முடைய சமூகத்தில் வரத்தக்கதான இந்த மாபெரும் ஸ்லாக்கியத்தை உம்முடைய அடியார்களாக எங்களுக்கு தந்திருக்கிற தயவுக்காக நன்றி ஐயா. Looking back, we just want to thank you for what you've been in each one of our lives. ஆண்டவரே, எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீர் யாராக இருந்தீர் என்பதை சற்று எங்களுடைய வாழ்க்கையின் பக்கங்களை திருப்பி பார்த்து உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். And we just want to say, Lord, we thank you. கர்த்தாவே, உமக்கு நன்றி என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம். Pray, Father dear, that you will bless the time that we spend in your presence. உம்முடைய சமூகத்திலே செலவழிக்கிறதான நேரத்தை நீர் ஆசீர்வதித்து தரும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. Anoint our singing and worship. எங்கள் பாடல் ஆராதனை நீர் அபிஷேகித்து தருவீராக. May every hindrance, obstacle be removed in the name of Jesus. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே எல்லா தடைகளும் தடங்கல்களும் அகன்று போகும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். And let your name alone be highly exalted and glorified. உம்முடைய நாமம் ஒன்று மாத்திரம் உயர்த்தப்பட்டு மகிமைப்படுவதாக. In Jesus' precious name we pray. ஆண்டவராகிய இயேசுவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nothing can stop us from seeking the Lord on this Lord's day. இந்த கர்த்தருடைய நாளிலே கர்த்தரை தேடுவதை ஒன்றும் நம்மை தடுத்து நிறுத்த முடியாது. Bible says in Psalm 55 verse 22, the Lord shall never suffer the righteous to be moved. 55ஆம் சங்கீதம் 22ஆம் வசனத்திலே கர்த்தர் நீதிமானை ஒருபொழுதும் தள்ளாட விட்டார். We have a sure foundation in Christ Jesus. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக நமக்கு உறுதியான அஸ்திபாரம் இருக்கிறது. We are going to sing, my hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. Is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I
dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness veils His lovely face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the wave. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath is covenant and blood, support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, He then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Would you lift up your hands and tell the Lord, கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுவோமா, Lord, my life is built upon the solid rock Jesus. ஆண்டவரே, என்னுடைய வாழ்க்கை கிறிஸ்து இயேசு என்ற அஸ்திபாரத்தின் மீது கட்டப்பட்டிருக்கிறது. I shall never be moved. நான் அசைக்கப்படுவதில்லை. I shall never be moved. நான் அசைக்கப்படுவதில்லை. No pandemic can disturb my peace that I have in Christ Jesus. எந்த கொள்ளை நோயும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக எனக்கு இருக்கிற சமாதானத்தை கெடுக்க முடியாது. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. Thank you, Lord. நன்றி We're ஆண்டவரே. going to sing a Tamil song and magnify the name of the Lord. ஒரு தமிழ் பாடலை பாடி தேவனுடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்த போகிறோம். கர்த்தாவே, தேவர்களில் உமக்கொப்பானவர் யார்? ஆமென். கர்த்தாவே, தேவர்களில் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? கர்த்தாவே, தேவர்களில் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும்
உந்தன் ஜனங்களை நடத்தி சென்றீர். செங்கடலை நீ பிளந்து உந்தன் ஜனங்களை நடத்தி சென்றீர். நீர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர், என்றும் வாக்கு மாறாதவர். நீர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர், என்றும் வாக்கு மாறாதவர். உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? தூதர்கள் உண்ணும் உணவால் உந்தன் ஜனங்களை போஷித்தீரே. தூதர்கள் உண்ணும் உணவால் உந்தன் ஜனங்களை போஷித்தீரே. உம்மை போல யாருண்டு இந்த ஜனங்களை நேசித்திட? உம்மை போல யாருண்டு இந்த ஜனங்களை நேசித்திட? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? Hallelujah. ஹalleluya. We are going to worship God for a few moments. கொஞ்ச நேரத்துக்கு நாம் தேவனை ஆராதிக்க போகின்றோம். Psalm 100 verse 4 says, 100ஆம் சங்கீதம் 4ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name. அவர் வாசல்களில் துதியோடும் அவர் பிரகாரங்களில் புகழ்ச்சியோடும் பிரவேசித்து அவரை துதித்து அவருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்தரியுங்கள். Dear child of God, அன்பான தேவ பிள்ளையே, thanking and praising God opens the door for us to enter into God's presence. தேவனுடைய சமூகத்துக்குள்ளாக நுழைவதற்கு தேவனை துதிக்கின்ற துதியும் நன்றி செலுத்துவதும் வாசலை திறக்கின்றது. To thank and praise God is an open choice to all those who have experienced God's goodness and blessings. தேவனுடைய நன்மைகளும் ஆசீர்வாதங்களும் அனுபவித்தவர்களுக்கு தேவனை துதிப்பது நன்றி செலுத்துவது ஒரு தெரிந்து கொள்ளுதலாய் இருக்கிறது. We enter into God's palace through our thanksgiving and into his throne room through our praises. தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவதன் மூலமாக அவருடைய அரண்மனைக்குள்ளாகவும் அவரை துதிப்பதற்கு மூலமாக அவருடைய சிங்காசன அறைக்குள்ளாகவும் அது நம்மை நடத்துகிறது. Going close to God is the primary reason why God bestows his grace and mercy upon us. தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆசீர்வாதத்தையும் இரக்கத்தையும் பொழிவதற்கு காரணம் நாம் தேவனிடத்திலே நெருங்கி சேர்வதுதான். So many times we tend to go close and get engrossed in the blessings that God has given us. அநேக வேளையிலே தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்தின் அண்டையிலே நாம் கிட்டி சேர முயற்சி செய்கிறோம். This is not God's primary goal concerning the blessings that he has bestowed upon us. தேவன் நம்ம மேலே பொழிந்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்தின் நோக்கம் அது அல்ல. We should not desire to go close to the blessings, but get closer to God and experience his presence. ஆசீர்வாதத்திடம் நாம் நெருங்கி சேருவது அல்ல, தேவனுடைய சமூகத்திலே நாம் நெருங்கி சேர வேண்டும். Only those of us who are desperate for God's presence will choose to go closer to God through their thanksgiving and praises. தேவ சமூகத்திற்காக தவிக்கிறவர்கள் மாத்திரம்தான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தி துதி செய்து அவருடைய சமூகத்திலே நுழைய முயற்சி செய்வார்கள். Even these days many despise or ignore this time of praise and worship because they fail to understand the purpose in our praise and worship. இந்த நாட்களிலும் அநேகர் இந்த துதி ஆராதனை நேரத்தை அவர்கள் அசட்டை பண்ணி தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில கொடுத்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்தின் நோக்கம் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள். You can hear God's voice very clearly during the message time if you go close to God through this time of praise and worship.
துதி ஆராதனை மூலமாக தேவனிடத்திலே நாம் நெருங்கி சேருவோமானால் தேவனுடைய வார்த்தையின் நேரத்திலே அவருடைய சத்தத்தை நாம் தெளிவாய் கேட்கலாம். Do not ignore this time of praise and worship. இந்த துதி ஆராதனை நேரத்தை அசட்டை பண்ண வேண்டாம். Enter into his gates through thanksgiving and into his courts with praises. அவர் வாசலிலே நன்றியோடும் அவருடைய பிரகாரங்களிலே புகழ்ச்சியோடும் நாம் நுழைவோம். God has blessed us with good health and strength. தேவன் நமக்கு நல்ல சுக ஆரோக்கியத்தை கொடுத்திருக்கிறார். Many of us are protected from this pandemic. அநேகர் இந்த கொள்ளை நோய் நின்று பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Few went through this period, yet God's sovereignty controlled everything. அநேகர் இந்த பாதையிலே கடந்து போயும் தேவன் முற்றிலுமாக அவர்களை பாதுகாத்து வழி நடத்தி வந்தார். He has preserved us. கர்த்தரே நம்மை காத்திருக்கிறார். He provided us physically and spiritually. சரீர பிரகாரமாக ஆவிக்குரிய ரீதியில் நம்மை போஷித்து வந்திருக்கிறார். We have reasons to thank the Lord. ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த நமக்கு காரணம் இருக்கிறது. Open your mouth and begin to thank him. வாயை திறந்து நம்ம ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். Tell the Lord, கர்த்தரை பார்த்து சொல்லுங்க, I have received your blessings. ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தை நான் பெற்றிருக்கிறேன். Here I am coming into your presence, Father. இதோ உம்முடைய சமூகத்துக்குள்ளாக வருகிறேன் ஆண்டவரே. To say thank you, Lord. உமக்கு நன்றி செலுத்தும்படியாக. Father God, I will praise, I will praise, I will praise, I will praise you with all of my heart. Son of God, I will praise, I will praise, I will praise, I will praise you with all of my heart. Spirit of God, I will praise, I will praise, I will praise, I will praise you with all of my heart. தந்தையே உம்மை நான் துதிப்பேன், துதிப்பேன், எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன், துதிப்பேன், எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். ஆவியே உம்மை நான் துதிப்பேன், துதிப்பேன், எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். I will praise you with all of my heart. I will praise you with all of my heart. இந்த வேளையிலும், இந்த வேளையிலும் துதிப்பேன், இந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we'll see how great is our God. Nam Devan Magatuva பாடுவோம், நம் தேவன் மகத்துவம் கண்கள் காணும் அவரே, அவரே மகத்துவம். The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, it trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, see how great
ராஜனே மகிமையை அணிந்தீரே பூமியாவும் மகிழட்டும் பூமியாவும் மகிழட்டும் ஒளியை தரித்துள்ளீரே இருள் மறைந்திடுதே நடுங்கிடுதே உம் வார்த்தையின் முன்னே நம் தேவன் மகத்துவம் பாடுவோம் நம் தேவன் மகத்துவம் கண்கள் காணும் அவரே அவரே மகத்துவம் age to age he stands and times are in his hands beginning and the end beginning and the end the Godhead three in one Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? All will see how great is our God. அநாதியாய் வாழ்பவர் முக்காலத்தை ஆள்பவர் ஆதி அந்தமும் அவரே ஆதி அந்தமும் அவரே திருத்துவம் ஒன்றாமே பிதா குமாரன் ஆவியே யுகராஜ சிங்கமே தேவ ஆட்டுக்குட்டியே நம் தேவன் மகத்துவம் பாடுவோம் நம் தேவன் மகத்துவம் கண்கள் காணும் அவரே அவரே மகத்துவம் name above all names you are worthy of all praise and my heart will sing how great name above all names you are worthy of my praise and my heart will sing how great மேலான நாமம் உமதே எல்லா துதிக்கும் பாத்திரரே பாடுமே என் உள்ளம் என்றுமே மகத்துவரே மேலான நாமம் உமதே எல்லா துதிக்கும் பாத்திரரே பாடுமே என் உள்ளம் என்றுமே மகத்துவரே மகத்துவரே Oh, we exalt your name.
நாமத்தை உயர்த்துகிறோம். Name above all names. எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமம். Worthy of all our praises. எங்கள் எல்லா துதிக்கும் பாத்திரரே. You are the creator God. நீரே சிருஷ்டிகர்த்தர். You created everything out of nothing, Lord. ஒன்றுமில்லாதிருந்து எல்லாவற்றையும் நீர் சிருஷ்டித்தீர். You are the awesome one. நீரே பயங்கரமானவர். We lift your name on high. உம்முடைய நாமத்தை உயர Oh, உயர்த்துகிறோம். name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great. மேலான நாமம் உமதே. எல்லா துதிக்கும் பாத்திரரே. பாடுமே என் உள்ளம் என்றுமே மகத்துவரே. How great is our God? How great is our God? நம்முடைய தேவன் பெரியவர். Lord, you are worthy of all our praises. ஆண்டவரே நீர் எங்கள் எல்லா துதிக்கும் பாத்திரர். Lord, you are so awesome that you created the starry host with the breath of your nostrils. ஆண்டவரே நீர் எவ்வளவு பயங்கரமானவர் என்றால் உம்முடைய சுவாச காற்றினாலே ஆண்டவரே வான மண்டலங்கள் யாவற்றையும் நீர் படைத்தீர். You are awesome. நீர் பயங்கரமானவர். Lord, we believe you this morning. இந்த காலவேளை நாங்கள் நம்பி விசுவாசிக்கிறோம். Even now your power has not changed. இன்றும் உம்முடைய வல்லமை மாறவில்லை. We solely depend upon you, God. முற்றிலுமாக நாங்கள் உம்மையே நம்பி இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. We fall down before you. உமக்கு முன்பதாக தாழ் விழுந்து பணிகிறோம். Let us pray. நாம் ஜெபிப்போம். Our loving heavenly Father, we come before your throne in Jesus' precious name. அன்பின் பரலோக பிதாவே, உம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து விலையேறப்பெற்ற நாமத்துக்கு முன்பதாக உம்முடைய கிருபாசனத்துக்கு முன்பதாக வருகிறோம். We thank you, Lord, for your presence in the midst of us. எங்கள் மத்தியில் இருக்கிற உம்முடைய சமூகத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். Even now, Father, speak your word into our hearts. இப்பொழுது பிதாவே உம்முடைய வார்த்தை எங்கள் உள்ளத்தோடு கூட பேசும். Grant us the ability to obey your word. உம்முடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படி எங்களுக்கு திராணியை தாரும். Help us to produce 100-fold fruit for your glory. உம்முடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக 100 மடங்கு கனி கொடுக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. We surrender our lives. எங்க வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். To this end we pray in Jesus' precious name. இவைகள் எல்லாவற்றையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். Amen. ஆமென். Greetings to you in Jesus' precious name. ஆண்டவராகிய இயேசுவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள். We welcome each one of you to this online Sunday morning service. இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இணையதள காலை ஆராதனைக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம். On the last Sunday of this month, I merged with the Lord to speak to you on the subject, walking with God. தேவனோடு சஞ்சரித்தல் என்ற தலைப்பிலே இந்த மாதத்தினுடைய கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே உங்களோடு பேசும்படியாய் நடத்தப்படுகின்றேன். I would encourage you to listen to God's word attentively for the next 1 hour. அடுத்த 1 மணி நேரம் அளவும் நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தை செவி கொடுத்து கேட்கும்படியாக உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். Will you turn your Bibles to our key text recorded in Micah chapter 6 and verse 8? நம்முடைய வேதாகமத்தை திறவுகோல் வசனமாகிய மீகா 6வது அதிகாரம் 8வது வசனத்துக்கு திருப்பிக் கொள்வீர்களா? Micah chapter 6 and verse 8. மீகா 6ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனம். He hath showed thee, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. மனுஷனே, நன்மை இன்னதென்று அவர் உனக்கு அறிவித்திருக்கிறார். நியாயம் செய்து இரக்கத்தை சிநேகித்து உன் தேவனுக்கு முன்பாக மனத்தாழ்மையாய் நடப்பதை அல்லாமல் வேறு என்னத்தை கர்த்தர் உன்னிடத்தில் கேட்கிறார்? This verse talks about 3 dimensions of man's attitude. மனுஷனுடைய மனப்போக்கினுடைய 3 பரிமாணங்களை குறித்து இந்த வசனம் குறிப்பிடுகிறது. First of all, முதலாவதாக, to do justly is an outward attitude of a man. நியாயம் செய்தல் என்பது ஒரு மனுஷனுடைய வெளியான மனப்போக்காகும். To love mercy is an inward attitude of a man. இரக்கத்தை சிநேகித்து என்பது ஒரு மனுஷனுடைய உள்ளான மனப்போக்காகும். To humbly walk with thy God is an upward attitude of a man. உன் தேவனுக்கு முன்பாக மனத்தாழ்மையாய் நடப்பது என்பது தேவனுக்கு முன்பதாக மேலான மனப்போக்காய் இருக்கிறது. We will not have time to study the entire verse this morning. இந்த காலை வேளையிலே முழு வசனத்தை படிப்பதற்கு நமக்கு நேரம் இருக்காது. So let us just take one part of this verse. ஆகையால் இந்த காலை வேளையிலே இந்த வசனத்துடைய ஒரே ஒரு பகுதியை மாத்திரம் நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். To walk humbly with thy God.
உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பதாக மனத்தாழ்மையாய் நடப்பது. God is so desirous to walk with man whom he hath created. தாம் சிருஷ்டித்த மனுஷனோடு கூட தேவன் நடக்கும்படியாக மிகவும் வாஞ்சையாய் இருக்கிறார். But today man is refusing to walk with God. ஆனால் மனிதனோ தேவனோடு நடக்க மறுப்பு தெரிவிக்கின்றான். On one fine evening the Lord came to the Garden of Eden to walk with Adam in the cool of the day. பகலின் குளிர்ச்சியான வேளையிலே ஆதாமோடு கூட நடக்கும்படியாக தேவனாகிய கர்த்தர் ஒரு நாளிலே சந்திக்க வந்தார். But the Bible says Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God. ஆனால் தேவனாகிய கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நின்று ஆதாமும் ஏவாளும் தங்களை ஒளித்துக் கொண்டார்கள் என்று வேதாகம் குறிப்பிடுகிறது. This has been man's attitude towards God since his fall. மனிதன் வீழ்ச்சி அடைந்தது முதற்கொண்டு இதுதான் மனிதனுடைய மனப்போக்காய் இருக்கிறது. But thank God today the Holy Spirit of God is restoring, renewing and repairing the broken fellowship of man with God. தேவனோடு மனிதன் உடைத்து போட்டதான அந்த ஐக்கியத்தை இன்றைய நாட்களிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் மறுபடியுமாக கொடுத்து புதுப்பித்து சீர்படுத்தி வருகின்றார். Have you ever seen your little son or daughter alone doing something wrong in your absence? நீங்கள் இல்லாத போது உங்களுடைய மகனோ மகளோ தவறான காரியத்தை தனிமையாக செய்து கொண்டிருக்கிறதை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா? And the moment they hear your footsteps walking in, they run and hide themselves somewhere. நீங்கள் வருகிறதான அந்த சத்தத்தை கேட்டவுடனே வீட்டிலே அவர்கள் ஓடி ஒளிகிறதை பார்த்திருக்கிறீர்களா? Isn't it amazing how ponderous and heavy that parents' footsteps seem to be to them? பிள்ளைகள் தங்களுடைய திசையிலே பெற்றோர்கள் வருகிறதை கேட்கும் பொழுது அவர்களை சிந்திக்க வைத்து அவர்களுடைய வருகை பாரமானதாக இருக்கிறதாய் பார்க்கிறோமே. Especially at those times when they are doing something they shouldn't have been doing it. விசேஷமாக எந்த காரியத்தை எல்லாம் அந்த பிள்ளைகள் செய்யக்கூடாதோ அந்த காரியத்தை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கும் போது இது நடக்கின்றது. Dear friends, one day the Israelites heard the father's footsteps. ஒரு நாளிலே இஸ்ரவேலர்களும் தகப்பனுடைய அடிச்சோடின் சத்தத்தை கேட்டார்கள். Turn your Bible to the book of Exodus chapter 20. யாத்ராகமம் 20வது அதிகாரத்துக்கும் வேதத்தை திறந்து பாருங்கள். Let's read from verse 18 down to verse 21. வசனங்கள் 18 முதற்கொண்டு 21 முடிய நாம் வாசிப்போம். Exodus chapter 20 reading from verse 18. யாத்ராகமம் 20வது அதிகாரம் வசனம் 18 துவங்கி. And all the people saw the thunderings and lightnings and the noise of the trumpet and the mountain smoking, and when the people saw it they removed and stood afar off. ஜனங்கள் எல்லாரும் இடி முழக்கங்களையும் மின்னல்களையும் எக்கால சத்தத்தையும் மலை புகைக்கிறதையும் கண்டார்கள். அதை கண்டு ஜனங்கள் பின்வாங்கி தூரத்திலே நின்று. And they said unto Moses, speak thou with us and we will hear, but let not God speak with us lest we die. மோசே நோக்கி, நீர் எங்களோடே பேசும், நாங்கள் கேட்போம், தேவன் எங்களோடே பேசாதிருப்பாராக, பேசினால் நாங்கள் செத்துப் போவோம் என்றார்கள். And Moses said unto the people, fear not, for God is come to prove you, and that his fear may be before your faces, that he sin not. மோசே ஜனங்களை நோக்கி, பயப்படாதிருங்கள், உங்களை சோதிப்பதற்காகவும் நீங்கள் பாவம் செய்யாதபடிக்கு தம்மை பற்றும் பயம் உங்கள் முகத்திற்கு முன்பாக இருப்பதற்காகவும் தேவன் எழுந்தருளினார் என்றார். And the people stood afar off, and Moses drew near unto the thick darkness where God was. ஜனங்கள் தூரத்திலே நின்றார்கள். மோசே தேவன் இருந்த கார்மேகத்துக்கு சமீபமாய் சேர்ந்தான். God intended that all the Israelites should come close to him and hear his voice directly. நேரடியாக தம்முடைய சத்தத்தை செவி கொடுத்து கேட்கும்படியாக இஸ்ரவேல் மக்கள் தம்மிடமாய் வரும்படியாக தேவன் விரும்பினார். But the people of Israel were uncomfortable, they were unwilling. ஆனால் இஸ்ரவேல் மக்களோ அசௌகரியப்பட்டு ஆண்டவரிடத்தில் கிட்டி நெருங்கி சேர அவர்கள் மனதில்லாமல் போனார்கள். They saw the lightning and they heard the thunder and they shrank back in fear. இடி முழக்கங்களையும் மின்னல்களையும் அவர்கள் பார்த்தபோது பயந்து நடுங்கி பின்வாங்கி போனார்கள். They ran from his presence instead of pursuing him as Moses did. மோசே எப்படி தேவனை நோக்கி கிட்டி நெருங்கி சேர்ந்தாரோ அப்படி செய்யாமல் தேவனை விட்டு அவர்கள் விலகி ஓடியே போனார்கள். Listen to me. நான் சொல்வதை கவனித்து கேளுங்கள். They preferred distant respect over intimate relationship. அந்யோன்யமான ஐக்கியத்திற்கு பதிலாக தூரத்திலிருந்து அவரை கனப்படுத்துவதை தான் அவர்கள் தெரிந்து கொண்டார்கள். Adam and Eve hid themselves in shameful fear while God longed for sweet fellowship with them. தேவனாய் கர்த்தர் ஆதாம் ஏவாளோடு கூட மிக அந்யோன்ய ஐக்கியம் கொள்ளும்படியாய் வரும்பொழுது இந்த ஆதாமும் ஏவாளும் பயந்து வெட்கத்தோடு விலகி போனார்கள். God has brought all of you to the mountain today. இன்றைக்கு தேவனாய் கர்த்தர் நம் அனைவரையும் அந்த மலை அடிவாரத்திற்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார். God has brought you freely into his holy presence. அவருடைய பரிசுத்த சமூகத்துக்குள்ளாக தேவனாய் கர்த்தர் நம்மை விடுதலையோடு கூட்டி கொண்டு வந்திருக்கிறார். God took all of us out of the slavery of sin.
பாவத்தின் அடிமைத்தனத்தினின்று தேவன் நம்மை வெளியே எடுத்திருக்கிறார். Brought us out of Egypt, the house of bondage. அடிமைத்தன வீடாகிய எகிப்திலிருந்து தேவன் நம்மை வெளியே கொண்டு வந்திருக்கிறார். He has pulled some of us out of bad marriages. மிக மோசமான விவாக வாழ்க்கையிலிருந்து தேவன் நம்மை விடுதலையாக்கி இருக்கிறார். Others were delivered from the bondage of alcoholism. சில பேர் குடிப்பழக்கத்திலிருந்து அவர்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். Some have been delivered from joblessness and destitution. சில பேர் வேலையின்மை தனிமை வாட்டத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். Others been delivered from chronic depression. மற்ற சில பேர் நீண்ட நாள் அந்த மனசோர்வில் இருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். And too many others have been delivered from the pit of hell. மேலும் சிலர் பாதாள படுகுழியிலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். Now the Lord has brought us, all of us, into his holy mountain. இப்போது தேவனாகிய கர்த்தர் தம்முடைய பரிசுத்த பர்வதத்துக்கு நேராக கூட்டி கொண்டு The வந்திருக்கிறார். Lord God has brought us into his very presence. தேவனாகிய கர்த்தர் தம்முடைய சமூகத்திற்குள்ளாக நம்மை கூட்டி கொண்டு வந்திருக்கிறார். Now we face the same challenge as the children of Israel faced thousands of years ago. ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக இஸ்ரவேல் புத்திரர்கள் எப்படிப்பட்ட சவாலை எதிர்கொண்டார்களோ அதே சவாலை நாமும் இந்த நாளிலே எதிர்கொள்கிறோம். Dear child of God, அருமையான தேவ பிள்ளையே, the question is, கேள்வி என்னவென்றால், do we run away from the Lord or run into his presence? தேவனை விட்டு விலகி ஓடுகின்றோமா அல்லது தேவனுடைய சமூகத்திற்குள்ளாக நாம் ஓடுகின்றோமா? See again Exodus 20 verse 18. யாத்ராகமம் 20வது அதிகாரம் 18வது வசனத்தை மறுபடியும் பாருங்கள். And all the people saw the thunderings and lightnings and the noise of the trumpet and the mountain smoking. And when the people saw it, they removed and stood afar off. ஜனங்கள் எல்லாரும் இடி முழக்கங்களையும் மின்னல்களையும் எக்கால சத்தத்தையும் மலை புகைக்கிறதையும் கண்டார்கள். அதை கண்டு ஜனங்கள் பின்வாங்கி தூரத்திலே நின்று. See verse 21. 21வது வசனத்தை பாருங்கள். And the people stood afar off, and Moses drew near unto the thick darkness where God was. ஜனங்கள் தூரத்திலே நின்றார்கள். மோசே தேவன் இருந்த கார்மேகத்துக்கு சமீபமாய் சேர்ந்தான். What a divine dichotomy. இங்கே எவ்வளவு பெரிய தெய்வீக முரண்பாடு இருக்கிறது பாருங்கள். One ran in and others ran away. ஒருவர் கிட்டே ஓடி வருகிறார், மற்றவர்கள் அவரை விட்டு விலகி ஓடுகிறார்கள். God was calling the people to intimacy, but they ran away the other way. தேவ ஜனங்களை தன்னிடமாய் கிட்டி நெருங்கி வந்து ஐக்கியம் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். தேவ ஜனங்களோ தேவனை விட்டு விலகி ஓடுகிறார்கள். See verse 19 of that same chapter, Exodus 20. யாத்ராகமம் 20வது அதிகாரம் 19வது வசனத்தை பாருங்கள். And they said unto Moses, speak thou with us, and we will hear, but let not God speak with us, lest we die. மோசே நோக்கி, நீர் எங்களோட பேசும், நாங்கள் கேட்போம். தேவன் எங்களோட பேசாதிருப்பாராக, பேசினால் நாங்கள் செத்து போவோம் என்றார்கள். They talked to Moses, but not willing to talk to the God who brought them out of Egypt. அவர்கள் மோசேயோடு பேச விரும்பினார்கள். தங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து அடிமைத்தன வீட்டிலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்த தேவனோடு பேச மறுத்து விட்டார்கள். Neither they wanted God to talk to them. தேவனும் தங்களோடு கூட பேச வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள். They said, let not God speak with us, lest we die. தேவன் எங்களோடு பேச வேண்டாம், நாங்கள் செத்து போவோம் என்றார்கள். Dear church, அருமையான திருச்சபையாரே, Exodus chapter 19 and chapter 20, it's all about the Lord wanting to betroth his people unto himself. யாத்ராகமம் 19வது அதிகாரமும் 20வது அதிகாரமும் தேவனாய் கர்த்தர் தம் மக்களோடு கூட நிச்சயத்து உடன்படிக்கைக்குள்ளே வரும்படியான கருப்பொருளை கொண்டது. But they were running away from the presence of God. ஆனால் இஸ்ரவேல் மக்களோ தேவ சமூகத்தை விட்டு விலகி பின்வாங்கி ஓடினார்கள். By running away, they were saying, look, we don't want to live up to God's standard. அப்படி தேவனை விட்டு விலகி ஓடுவதன் மூலமாக நாங்கள் தேவனுடைய தரத்திற்கு ஏற்றவாறு வாழ எங்களுக்கு மனதில்லை என்று சொன்னார்கள். Friends, don't live by comparisons, learn to live by standards. நண்பர்களே, மனிதர்களோடு ஒப்பிட்டு நீங்கள் வாழ வேண்டாம், தேவனுடைய தரத்தோடு கூட ஒப்பிட்டு வாழுங்கள். Jesus Christ is our perfect standard. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே நம்முடைய பூர்ண தரமாய் இருக்கிறார். You know what they said? அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுங்களா? Don't let God talk to us directly right now. இப்பொழுது தேவன் எங்களோடு நேரடியாக பேச நீங்கள் இடம் கொடுக்க வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள். All God wanted to do was to walk with them and to talk to them once again in the cool of the desert day. அந்த வனாந்திர பகலின் குளிர்ச்சியான நேரத்திலே தேவனாகிய கர்த்தர் தம் மக்களோடு கூட நடந்து அவர்களோடு பேச விரும்பினார். God wanted to sit with them and share his heart with them in an intimate communion. மிக அந்யோன்யமான ஐக்கியத்தோடு கூட தேவனாகிய கர்த்தர் தம்
மக்களோடு கூட அமர்ந்து தம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கிறதான தம்முடைய வாஞ்சைகளை எல்லாம் அவர்களிடத்தில் சொல்ல விரும்பினார். I want to tell you, nothing has changed even today, my friend. என் நண்பரே, இந்த நாட்களிலும் இந்த மனப்போக்கு மாறவே இல்லை. God wants to do the same thing even today with you and me. உங்களிடத்திலும் அடியேனிடத்திலும் தேவன் இன்றைக்கும் இதைதான் செய்ய விரும்புகிறார். Our proper response is this. நம்முடைய செம்மையான பிரதிபலிப்பு இப்படியா இருக்க வேண்டும். Please, Lord, speak with me even if I have to die. ஆண்டவரே, நான் செத்தாலும் பரவாயில்லை, நீ தயவு கூர்ந்து என்னோடு பேசுமையா என்று நம்முடைய பிரதிபலிப்பு இருக்க வேண்டும். When the Israelites told Moses that they were afraid, இஸ்ரவேலர்கள் அவர்கள் பயந்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி மோசேயை பார்த்து சொல்லும்போது Moses tried to explain to them. மோசே அவர்களுக்கு விவரிக்க துவங்கினார். Moses said, fear not, God is only trying to prove you. நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம், தேவன் உங்களை சோதிக்கிறார், அவ்வளவுதான் என்று சொன்னார். The thunder and lightning only reminds you of the awesome presence and the power of God. இடி முழக்கங்களும் மின்னல்களும் தேவனுடைய மகத்துவமான பயங்கரமான சமூகத்தினுடைய அடையாளமாய் மாத்திரம் தான் இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள். God wants to show his power so that you won't sin against him. நீங்கள் தேவனுக்கு விரோதமாக பாவம் செய்யாதபடிக்கு தான் தேவனாய் கர்த்தர் தம்முடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்துகிறார் என்று சொன்னார். You see, he's just wanting you to come clean and pure unto him so that he can talk with you. அவர் உங்களோடு பேசும்படியாக நீங்கள் பரிசுத்தமாயும் தூய்மை உள்ளவர்களாயும் அவரிடத்திலே வர வேண்டும் என்று தான் ஆண்டவர் உங்களோடு இடைப்படுகிறார் என்று விளக்கி சொன்னார். See that verse 20 in Exodus 20. யாத்ராகமம் 20வது அதிகாரம் 20வது வசனத்தை பாருங்கள். And Moses said to the people, fear not, for God is come to prove you that his fear may be before your faces, that he sin not. மோசே ஜனங்களை நோக்கி, பயப்படாதிருங்கள், உங்களை சோதிப்பதற்காகவும் நீங்கள் பாவம் செய்யாதபடிக்கு தம்மை பற்றும் பயம் உங்கள் முகத்திற்கு முன்பாக இருப்பதற்காகவும் தேவன் எழுந்தருளினார் என்றார். Verse 21. 21வது வசனம். And the people stood afar off, and Moses drew near unto the thick darkness where God was. ஜனங்கள் தூரத்திலே நின்றார்கள், மோசே தேவன் இருந்த கார்மேகத்துக்கு சமீபமாய் சேர்ந்தார். What a beautiful picture, brother, sister. சகோதரனே, சகோதரி, எவ்வளவு அழகான ஒரு சித்திரமா இருக்கிறது The பாருங்கள். people are running this way while Moses is running that way, saying, come on guys, it is God, come let us go close to him. தேவ ஜனங்கள் தேவனை விட்டு பின்வாங்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கையிலே தேவ மனிதனாகிய மோசே தேவனுடைய சமூகத்துக்குள்ளாக சென்றவராய் ஜனங்களை பார்த்து, தேவன் தான் வந்திருக்கிறார், மக்களே நீங்கள் தேவனுமாய் கிட்டி நெருங்கி வாருங்கள் என்று அழைப்பு கொடுத்தார். He's just saying, come near to me. என்னிடத்திலே கிட்டி வாருங்கள் என்று அவர் சொன்னார். He wants all of us to draw near to him together. நாம் எல்லாருமே ஒருமித்து ஆண்டவரிடத்திலே கிட்டி நெருங்கி சேர வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் விரும்புகிறார். At this point, God wanted the rest of the Israelites to join Moses in God's manifested presence. தேவனுடைய வெளியரங்கமாக்கப்பட்ட சமூகம் இருக்கையிலே மோசேயோடு சேர்ந்து இஸ்ரவேலர் அனைவரும் சேர்ந்து தம்மிடத்திலே வர வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்பினார். But the people of Israel ran away from God. ஆனால் இஸ்ரவேல் ஜனங்களோ தேவனை விட்டு ஓடியே சென்றார்கள். I want you to think for a moment. நீங்கள் ஒரு கணம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் என விரும்புகிறேன். What a great privilege they missed on that day. அந்த நாளிலே அவர்கள் இழந்த வாய்ப்பு எவ்வளவு பெரிய உன்னதமான வாய்ப்பாக இருந்தது. This is a problem with many believers even today. இன்றைய காலகட்டத்திலும் கூட अनेक விசுவாசிகளுடைய பிரச்சனை இப்படியாய் தான் இருக்கிறது. Today God is calling you to a higher level of commitment. தேவனாய் கர்த்தர் உயர்ந்த அர்ப்பணிப்பின் அளவிற்கு உங்களை அழைக்கின்றார். Higher level of commitment will lead you to a higher level of communion with God. உயர்ந்த அளவான அர்ப்பணிப்பானது உயர்ந்த அளவான ஐக்கியத்தோடு கூட தேவனோடு கூட ஐக்கியத்திலே கொண்டு செல்கிறது. God is calling you to come closer to him. அவரிடத்திலே நாம் கிட்டி நெருங்கி வர வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் நம்மை அழைக்கிறார். The only condition is no unclean things in you. அவர் எதிர்பார்க்கிற ஒரே ஒரு நிபந்தனை இதுதான், நமக்குள்ளாக எந்த அசுத்தமான காரியம் இருக்க கூடாது. You turn the Bible to the book of Deuteronomy chapter 23. உபாகமம் 23வது அதிகாரத்துக்கு வேதத்தை திறந்து பாருங்கள். And see verse 14. 14ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். It's a very important verse, mark it in your Bible. மிக மிக முக்கியமான வசனம், உங்களுடைய வேதாகமத்தில் இதை குறித்துக் கொள்ளுங்கள். Deuteronomy chapter 23 verse 14. உபாகமம் 23வது அதிகாரம் 14வது வசனம். For the Lord thy God walketh in the midst of the camp to deliver thee and to give up thine enemies before thee. Therefore shall the camp be holy, that he see no unclean thing in thee, and turn away from thee. உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை ரட்சிக்கவும் உன் சத்துருக்களை உனக்கு ஒப்புக் கொடுக்கவும் உன் பாளையத்திற்குள்ளே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். ஆகையால் அவர் உன்னிடத்தில் அசூசியான காரியத்தை கண்டு உன்னை விட்டு போகாதபடிக்கு உன் பாளையம் சுத்தமாயிருக்க கடவுது. The problem with God's people today is this. இன்றைக்கும் கூட தேவ மக்கள் இடையே இருக்கிறதான பிரச்சனை இதுதான். They repent when the Holy Spirit convicts them, பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களுக்கு உணர்த்தும் போது அவர்கள் மனம் திரும்புவார்கள். but they go and do the same old thing again. ஆனால் மறுபடியும் போய் தங்களுடைய பழைய காரியங்களை செய்வார்கள். They repent but they don't give up.
அவர்கள் மனம் திரும்பினாலும் அதை விட்டு விடுகிறதில்லை. You confess many things but you don't forsake them. நீங்கள் அநேக காரியங்களை பாவ அறிக்கையாய் செய்கிறீர்கள், ஆனால் அந்த பாவமான காரியங்களை விட்டு விலகுகிறதில்லை. That's why no mercy, no divine favor from God. இது நிமித்தமாக தான் தேவனிடத்திலிருந்து உங்களுக்கு இரக்கம், அவருடைய தயவு உங்களுக்கு கிடையாமல் இருக்கிறது. Think of Pharaoh's faulty confession. பார்வோனுடைய தவறான போலியான அறிக்கையை பாருங்கள். Turn your Bible to Exodus chapter 9 verse 27. யாத்ராகமம் 9வது அதிகாரம் 27வது வசனத்தை பாருங்கள். Exodus chapter 9 and verse 27. யாத்ராகமம் 9:27. And Pharaoh sent and called for Moses and Aaron and said unto them, I have sinned this time. The Lord is righteous and I and my people are wicked. யாத்ராகமம் 9வது அதிகாரம் 27வது வசனம். அப்போது பார்வோன் மோசேயையும் ஆரோனையும் அழைப்பித்து, நான் இந்த முறை பாவம் செய்தேன், கர்த்தர் நீதி உள்ளவர், நானும் என் ஜனமும் துன்மார்க்கர். This seems to be a very sincere confession, isn't it? இந்த அறிக்கையை பார்த்தால் ஏதோ உண்மையான இருதயத்திலிருந்து வருகிறதை போல இருக்கிறது. But no true repentance. ஆனால் உண்மையான மனம் திரும்புதல் இல்லவே இல்லை. God desires for you and me has not changed and will not change. உங்களை குறித்து என்னை குறித்து தேவனுடைய வாஞ்சை மாறவே இல்லை, மாறப்போவதும் இல்லை. He still wanting to walk with you and me provided we are willing to walk with him. நாம் கர்த்தரோடு கூட நடக்க மனதாய் இருந்து நடப்போமானால் தேவனாய் கர்த்தர் நம்மோடு கூட நடக்க அவர் சித்தமுள்ளவராய் இருக்கிறார். See what the Lord says in Leviticus chapter 26 verse 12. லேவியராகமம் 26வது அதிகாரம் 12வது வசனத்திலே கர்த்தர் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள். Leviticus chapter 26 and verse 12. லேவியராகமம் 26:12. It's a very important verse. மிக மிக முக்கியமான வசனம் அது. The Lord says, I will walk among you and will be your God and you shall be my people. நான் உங்கள் நடுவிலே உலாவி உங்கள் தேவனாய் இருப்பேன், நீங்கள் என் ஜனமாய் இருப்பீர்கள். This is God's passion for you and me. உங்களை குறித்து என்னை குறித்து தேவனுடைய உருக்கமான இரக்கம் இதுதான். What does it mean to walk with God? தேவனோடு சஞ்சரித்தல் என்றால் என்ன அர்த்தம்? To live in perfect agreement with him. தேவனோடு கூட ஒருமனமான ஒத்து போகிற நிலையிலே வாழ்வது. It means to please him in all that we do and say. நாம் சொல்லுகின்றவைகளிலும் செய்கின்றவைகளிலும் எல்லாவற்றிலும் அவரை பிரியப்படுத்தி இருப்பது. Prophet Amos beautifully says in Amos chapter 3 verse 3. ஆமோஸ் 3ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்திலே தீர்க்கதரிசி ஆமோஸ் மிக அழகாய் சொல்லுகிறார். Can two walk together except they be agreed? இரண்டு பேர் ஒருமனப்பட்டிருந்தால் ஒழிய ஒருமித்து நடப்பார்களோ? Let me share with you this morning about three men who walked with God. தேவனோடு சஞ்சரித்த மூன்று புருஷர்களை குறித்து அடியேன் உங்களிடத்திலே பகிர்ந்து கொள்ளட்டும். Allow the Holy Spirit of God to minister to you in a very personal way. பரிசுத்தாவினர் மிக தனிப்பட்ட ரீதியிலே உங்களோடு கூட இடைபடும்படிக்கு அவருக்கு இடம் கொடுங்கள். Number 1, turn your Bible to the book of Genesis chapter 5 verse 22. முதலாவது ஆதியாகமம் 5வது அதிகாரம் 22வது வசனத்துக்கு வேதத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். Genesis chapter 5 and verse 22. ஆதியாகமம் 5வது அதிகாரம் 22வது வசனம். And Enoch walked with God after he became Methuselah 300 years and begat sons and daughters. ஏனோக்கு மெத்துசலாவை பெற்ற பின் 300 வருஷம் தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்து குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான். Notice the phrase Enoch walked with God. ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்து என்கிறதான அந்த சொற்றொடரை கவனியுங்கள். I call it a spiritual choice. இதை ஆவிக்குரிய தெரிந்து கொள்ளுதல் என்று சொல்லுகின்றேன். Bible doesn't say God walked with Enoch. தேவன் ஏனோக்கோடு சஞ்சரித்தார் என்று வேதம் இங்கே சொல்லவில்லை. But it says Enoch walked with God. ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தார். He was not forced, but it was his own spiritual choice to walk with God. தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறதான காரியமானது ஏனோக்கு பலவந்தம் பண்ணப்பட்டபடினால் அல்ல, ஏனோக்கு தாமாக தெரிந்து கொண்ட ஒரு தெரிந்து கொள்ளுதலாய் இருக்கிறது. When we choose to walk with him, அவரோடு கூட நடக்கும்படி நாம் தெரிந்து கொள்ளும்போது our will blends with his will. நம்முடைய சித்தமானது தேவனுடைய சித்தத்தோடு கூட இணைந்து விடுகிறது. We begin to say, not my will, O Lord, but let thy will be done. ஆண்டவரே, என்னுடைய சித்தம் அல்ல உம்முடைய சித்தம் ஆகட்டும் என்று நாம் சொல்ல துவங்குகிறோம். When I walk with God, there is no question of man's will and God's will. நான் தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்கும் போது அங்கே மனித சித்தத்திற்கு இடமே இல்லை, தேவ சித்தத்திற்கு தான் முழுமையான இடம் இருக்கிறது. Only one will be in operation. அந்த தருணத்திலே ஒரே ஒரு சித்தம் தான் செயல்படும். And that is God's will alone. அது தேவனுடைய சித்தம் மாத்திரம்தான். I want to tell you this morning, it's a privilege to walk with the Lord. கர்த்தரோடு சஞ்சரிப்பது மிகப்பெரிய ஸ்லாக்கியமாய் இருக்கிறது என்று அடியேன் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். Have you ever imagined walking together with the President of India in one of the highways of Delhi? டெல்லியினுடைய பட்டணத்திலே அந்த நெடுஞ்சாலையிலே இந்திய ஜனாதிபதியோடு கூட நடந்து செல்கிறதான ஒரு அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்குமானால் எப்படி இருக்கும் என்று யோசித்து பாருங்கள். The world will consider that as a great
privilege, isn't it? இந்த உலகம் அப்படிப்பட்டதான வாய்ப்பை மிகப்பெரிய ஸ்லாக்கியமாய் கருதும் அல்லவா? But I tell you this morning, ஆனா இந்த காலையிலே சொல்லுகிறேன், the King of Kings and the Lord of Lords, ராஜாதி ராஜாவும் கர்த்தாதி கர்த்தருமானவர், the creator of the universe, அண்ட சராசரத்தை சிருஷ்டித்தவர், the Almighty God wants to walk with you and me in both private and public in the highway of holiness. பரிசுத்தத்தின் நெடுஞ்சாலையிலே உள்ளும் புறமுமாக அவர் நம்மோடு கூட நடந்து சஞ்சரிக்க விரும்புகின்றார். The only condition that Enoch fulfilled to walk with the Lord was this: ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரிக்கும்படியாய் பூர்த்தி செய்த ஒரே ஒரு நிபந்தனை இதுதான். he pleased the Lord. அவர் கர்த்தரை பிரியப்படுத்தினார். My friend, அருமை நண்பரே, just reflect back on your life and see this morning. இந்த காலைவேளையிலே உங்களுடைய வாழ்க்கையின் பக்கங்களை சற்று திருப்பி பார்த்து அலசி ஆராய்ந்து பாருங்கள். When you were left with two alternatives of pleasing yourself and pleasing God, உங்களை பிரியப்படுத்திக் கொள்வதா அல்லது தேவனை பிரியப்படுத்துவதா என்கிறதான தெரிந்து கொள்ளுதல் உங்களுக்கு முன்பதாக இருந்தபோது, what was your choice? What did you do? நீ உங்களுடைய தெரிந்து கொள்ளுதல் என்னவா இருந்தது? நீங்கள் எதை தெரிந்து கொண்டீர்கள்? Did you make the right choice of walking with the Lord by pleasing Him? தேவனுக்கு பிரியமானதை செய்து தேவனோடு சஞ்சரித்ததை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டீர்களா? When it came to pleasing God and pleasing others, தேவனை பிரியப்படுத்துவதா அல்லது மற்றவர்களை பிரியப்படுத்துவதா என்ற விஷயம் வந்தபோது, what was your choice? உங்களுடைய தெரிந்து கொள்ளுதல் என்னவா இருந்தது? What was the decision you made? நீங்கள் எடுத்த தீர்மானம் தான் என்ன? Just for example, think of this. உதாரணத்துக்கு சொல்லுகிறேன், யோசித்து பாருங்கள். In regard to your baptism, உங்களுடைய ஞானஸ்நானத்தை குறித்து, or removing the idols from your home, வீட்டில் இருக்கிறதான விக்கிரகங்களை நீக்குகிறதை குறித்து, or coming to church on a Sunday morning, ஞாயிற்றுக்கிழமை திருச்சபைக்கு வருகிறதை குறித்து, or eating those things offered to idols, அந்நிய தெய்வங்களுக்கு படைக்கப்பட்டதை புசிக்கிற காரியத்திலே, or in your family function, அல்லது உங்களுடைய குடும்ப நிகழ்ச்சிகளிலே, did you choose to please God or did you choose to please your friends and relatives? உங்களுடைய நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் பிரியப்படுத்துவதை தெரிந்து கொண்டீர்களா அல்லது தேவனை பிரியப்படுத்துவதை தெரிந்து கொண்டீர்களா? Please listen. தயவு செய்து நான் சொல்வதை கவனித்து கேளுங்கள். You can please your friends and relatives at such times. அப்படிப்பட்ட காலகட்டத்திலே உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்களை நீங்கள் பிரியப்படுத்தலாம். But let me tell you, ஆனால் அடியேன் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், when you are in real trouble, they cannot come and help you. உங்களுக்கு ஒரு உண்மையான நெருக்கடி பிரச்சனை என்று வரும்போது அவர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக முன் வர மாட்டார்கள். They will not even come to your aid. உங்களுடைய உதவிக்காக அவர்கள் வந்து நிற்க கூட மாட்டார்கள். Eventually you have to cry out to God for help. உதவிக்காக கடைசியிலே நீங்கள் ஆண்டவரை தான் நோக்கி கூப்பிட வேண்டியிருக்கும். Can you say in this last 6 days from Monday to Saturday that you made a right choice in your life? கடந்த 6 நாட்கள் திங்கட்கிழமை முதல் சனிக்கிழமை வரையாக ஆண்டவருக்காக மாத்திரம்தான் சரியான தீர்மானத்தை எடுத்தேன் என்று உங்களாலே சொல்ல முடியுமா? Choices are the angels of destiny. நீங்கள் எடுக்கிற தீர்மானம் தான் நீங்கள் சென்றடையதான இலக்கை நிர்ணயிக்கிறது. You regret today because you made a bad choice yesterday. நேற்று தினத்திலே ஒரு தவறான தெரிந்து கொள்ளுதலை தெரிந்து கொண்டது நிமித்தமாக தான் இன்றைக்கு அழுது புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். See the testimony that God gave about Enoch. ஏனோக்கை குறித்து தேவன் கொடுத்த சாட்சி என்பதை பாருங்கள். Turn your Bible to Hebrews chapter 11 and verse 5. எபிரேயருக்கு நிருபம் 11வது அதிகாரம் 5வது வசனத்தை பாருங்கள். Hebrews chapter 11 and verse 5. எபிரேயர் எழுதின நிருபம் 11வது அதிகாரம் 5வது வசனம். By faith Enoch was translated that he should not see death and was not found because God had translated him. For before his translation he had this testimony that he pleased God. விசுவாசத்தினாலே ஏனோக்கு மரணத்தை காணாதபடிக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான். தேவன் அவனை எடுத்துக்கொண்டபடியினாலே அவன் காணப்படாமற் போனான். அவன் தேவனுக்கு பிரியமானவன் என்று அவன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்னமே சாட்சி பெற்றான். Underline that phrase in your Bible. தயவு செய்து இந்த வாக்கியத்தை நீங்கள் அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள் வேதாகமத்திலே. Enoch pleased God. ஏனோக்கு தேவனை பிரியப்படுத்தினார். When it comes to things of God, never compromise irrespective of any consequence. தேவனை பிரியப்படுத்துகிற விஷயம் என்று வரும்போது எப்பேற்பட்ட பின்விளைவுகளை சந்தித்தாலும் பரவாயில்லை என்று சொல்லி தேவனை பிரியப்படுத்துவதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். I want you to understand something very important. மிக முக்கியமானது ஒன்றை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அடியேன் விரும்புகிறேன். Genesis 5:22 says Enoch walked with God. ஆதியாகமம் 5:22 சொல்கிறது ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தார். Hebrews chapter 11 verse 5 says God translated Enoch. எபிரேயருக்கு நிருபம் 11வது அதிகாரம் 5வது வசனம் சொல்கிறது தேவன் ஏனோக்கை எடுத்துக்கொண்டார். Can you see man's part and God's part here? இங்கே மனிதனுடைய பங்கும் தேவனுடைய பங்கும் இருக்கிறதை உங்களால் பார்க்க முடிகிறதா? In between these two something happened. இந்த ரெண்டு சம்பவத்திற்கு இடையே ஒரு காரியம் நடந்தது. That is he pleased God. அது என்ன? ஏனோக்கு தேவனை பிரியப்படுத்தினார். Those who are waiting for the coming of the Lord Jesus Christ
should take a decision to please God in everything they do and say. தேவனுடைய வருகைக்காக காத்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளையும் தாங்கள் சொல்லுகின்றதிலும் செய்கின்றதிலும் தேவனை மாத்திரமே பிரியப்படுத்த வேண்டும் என்கிறதை உறுதி செய்ய வேண்டும். In a given situation, you see God's will on one side and your will on the other side. ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையிலே தேவனுடைய சித்தம் ஒன்று அங்கே இருக்கிறது, அதே நேரத்தில் உங்களுடைய சுய சித்தம் என்று அங்கே இருக்கிறது. But your will seem to be more comfortable to you than God's will. தேவனுடைய சித்தத்தை விட உங்களுடைய சுய சித்தம் தான் உங்களுக்கு அதிக சௌகரியம் அளிக்கிறது போல காட்சியளிக்கிறது. In that situation, what will be your choice? அப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலையிலே உங்களுடைய தெரிந்து கொள்ளுதல் எதுவாக இருக்க போகிறது? When every day we come to the crossroads in life about some situations where we need to exercise our choice. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு தெரிந்து கொள்ளத்தக்கதாக ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு குறுக்கு சந்திலே நாம் வந்து நிற்கின்றோம். Choices between our will and God's will. நம்முடைய சித்தமா அல்லது தேவ சித்தமா என்று தெரிந்து கொள்ளுதல். When your will crosses with God's will, உங்களுடைய சித்தமானது தேவனுடைய சித்தத்தோடு கூட குறுக்கிடும் போது, will you hold the hand of Jesus and say, my Lord, not my will, but let thy will be done? நீங்கள் ஆண்டவருடைய கரத்தை பிடித்துக் கொண்டு, ஆண்டவரே என் சித்தம் அல்ல ஐயா, உங்களுடைய சித்தத்தை மாத்திரம் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன், பற்றிக் கொள்கிறேன் என்று சொல்லி உங்களுடைய சுய சித்தத்தை இழப்பீர்களா? That's what Jesus Christ did in the Garden of Gethsemane. கெத்செமனே தோட்டத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இதைதான் உண்மையிலே செய்தார். He had the bitter cup in his hand. தன்னுடைய கரத்திலே கசப்பான பாத்திரம் இருந்தது. Not very well pleasing, not comfortable. தமக்கு சௌகரியம் இல்லாத மிக கசப்பான பாத்திரம் அது. He said, Father, if possible, let this cup be removed from me. அவர் சொன்னார், பிதாவே உங்களுக்கு சித்தமானால் இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்க செய்வீராக. Nevertheless, not my will, but let thy will be done. ஆகிலும் என் சித்தத்தின்படி அல்ல உம் சித்தத்தின்படியாக கடவது. Do you know what we read about Jesus in Romans chapter 15 verse 3? ரோமர் எழுதின நிருபம் 15வது அதிகாரம் 3வது வசனத்திலே ஆண்டவர் இயேசுவை குறித்து என்ன வாசிக்கிறோம் தெரியுங்களா? Please mark this verse in your Bible. தயவு செய்து இந்த வசனத்தை உங்கள் வேதாகமத்திலே குறித்துக் கொள்ளுங்கள். Romans chapter 15 verse 3. ரோமர் 15:3. For even Christ pleased not himself, but as it is written, the reproaches of them that reproach thee fell on me. கிறிஸ்துவும் தமக்கே பிரியமாய் நடவாமல் உம்மை நிந்திக்கிறவருடைய நிந்தைகள் என் மேல் விழுந்தது என்று எழுதி இருக்கிறபடியே நடந்தார். That's why Apostle Paul, when he wrote to the church at Thessalonica, இது நிமித்தமாக தெசலோனிக்கே திருச்சபையாருக்கு அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதினபோது he writes in 1 Thessalonians chapter 4 verse 1. 1 தெசலோனிக்கே 4ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்திலே அவர் குறிப்பிடுகிறார். 1 Thessalonians chapter 4 and verse 1. 1 தெசலோனிக்கே 4வது அதிகாரம் 1வது வசனம். Furthermore, then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as he have received of us how we ought to walk and to please God, so you would abound more and more. அன்றியும் சகோதரரே, நீங்கள் இன்னென்ன பிரகாரமாய் நடக்கவும் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருக்கவும் வேண்டும் என்று நீங்கள் எங்களால் கேட்டு ஏற்றுக்கொண்டபடியே அதிகமாய் தேரும்படிக்கு கர்த்தராகிய இயேசுவுக்குள் உங்களை வேண்டிக் கொண்டு புத்தி சொல்லுகிறோம். This is the only way to be blessed. நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கான ஒரே வழி இதுதான். Further he says in verse 3 of that same chapter, அதே அதிகாரம் 3வது வசனத்திலே மேலும் அவர் சொல்லுகிறார், for this is the will of God, even your sanctification. நீங்கள் பரிசுத்தமுள்ளவர்களாக வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய சித்தமாய் இருக்கிறது. What is God's will for you and me? உங்களை குறித்து என்னை குறித்து தேவனுடைய சித்தம் என்ன? Sanctification. சுத்திகரிக்கப்படுதல். And he goes on to say in verses 4 to 7, வசனங்கள் 4 முதல் 7 முடிய அவர் சொல்லுகிறார். please follow us in your Bible. தயவு செய்து நாங்கள் படிக்கும்போது பின்பற்றி வாருங்கள். That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and in honor. தமிழிலே 5வது வசனம், உங்களில் அவனவன் தன் சரீர பாண்டத்தை பரிசுத்தமாயும் கனமாயும் ஆண்டு கொள்ளும்படி அறிந்து, not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God. தமிழிலே 4வது வசனம், தேவனை அறியாத அஞ்ஞானிகளைப் போல மோக இச்சைக்கு உட்படாமல், that no man go beyond and defraud his brother in any matter, because that the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified. இந்த விஷயத்தில் ஒருவனும் மீறாமலும் தன் சகோதரனை வஞ்சியாமலும் இருக்க வேண்டும். முன்னமே நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லி சாட்சியாக எச்சரித்தபடியே இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாவற்றையும் குறித்து கர்த்தர் நீதியை சரிகட்டுகிறவராய் இருக்கிறார். Verse 7, 7வது வசனம், for God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. தேவன் நம்மை அசுத்தத்திற்கு அல்ல பரிசுத்தத்திற்கே அழைத்திருக்கிறார். Amen. ஆமென். After this morning service is over, இந்த காலை ஆராதனை முடிந்த பிற்பாடு, as you go back to your regular routine, உங்களுடைய அன்றாட காரியங்களில் நீங்கள் ஈடுபடுகையிலே, will you still be walking with the Lord rest of the day? அந்த நாளில் மிச்சமுள்ள நேரத்தை நீங்கள் கர்த்தரோடு கூட நடந்து சஞ்சரிப்பீர்களா? Friend, God is looking for Enoch.
தேவனாய் கர்த்தர் ஏனோக்குகள் எங்கே என்று தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். Will say no to sin, no to fleshly desire. பாவத்துக்கும் மாம்ச இச்சைகளுக்கும் இல்லை என்று மறுப்பு தெரிவிக்கிற ஏனோக்குகள். Oh, no to unforgiving spirit. மன்னிக்க முடியாத ஆவிக்கு இல்லை என்று மறுப்பு தெரிவிக்கிறவர்கள். No to bitterness and hatred. கசப்பு பகை உணர்வுக்கு வெறுப்பு மறுப்பு தெரிவிக்கிறவர்கள். No to lustful thoughts, no to bad temper. இச்சையான எண்ணங்களுக்கும் கோபத்திற்கும் இடமளிக்காதவர்கள். What was the testimony of Jesus while he was on this earth? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே வாழ்ந்தபோது அவர் கொடுத்த சாட்சி என்ன? John's Gospel chapter 8 verse 29. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 8வது அதிகாரம் 29வது வசனம். John 8:29. யோவான் 8:29. He that sent me is with me. The Father had not left me alone, for I do always those things that please him. என்னை அனுப்பினவர் என்னுடைய கூட இருக்கிறார். பிதாவுக்கு பிரியமானவைகளை நான் எப்பொழுதும் செய்கிறபடியால் அவர் என்னை தனியே இருக்க விடவில்லை. Can I tell you something? ஒன்றை உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா? If you only do things pleasing to the Lord, கர்த்தருக்கு பிரியமானவைகளை மட்டும் நீங்கள் செய்வீர்களானால் you can always enjoy the continual presence of God with you. உங்களோடு கூட தேவனுடைய தொடர்ந்தேச்சையான சமூகத்தை எப்பொழுதுமே உணர முடியும். Even if you are all alone, you will never feel lonely, but you can feel the presence of God constantly with you. நீங்கள் தனிமையா இருந்தாலும் கூட அந்த தருணத்திலே நீங்கள் தனிமையா இருக்கிறதை உணரவே மாட்டீர்கள். தேவனுடைய நிலையான சமூகம் உங்களோடு கூட இருக்கிறதை உங்களால உணர்ந்து அனுபவிக்க முடியும். What is the secret? ரகசியம் என்ன தெரியுங்களா? Pleasing the Lord always. எப்பொழுதும் கர்த்தரை பிரியப்படுத்தி வாழ்வது. Then the Lord Jesus Christ has something wonderful in store for you. உங்களுக்காக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மிக அற்புதமான காரியத்தை வைத்திருக்கிறார். Turn your Bible to Mark's Gospel chapter 3. மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 3வது அதிகாரத்துக்கு வேதத்தை திறந்து பாருங்கள். Let's read verses 34 and 35. வசனங்கள் 34 35 வாசிப்போம். Mark's Gospel chapter 3. மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் Verses 34 and 35. வசனங்கள் 34 35. And he looked round about on them which sat about him and said, Behold my mother and my brethren. தம்மை சூழ உட்கார்ந்தவர்களை சுற்றி பார்த்து, இதோ என் தாயும் என் சகோதரர்களும் இவர்களே. For whosoever shall do the will of God, the same is my brother and my sister and mother. தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவனே எனக்கு சகோதரனும் என் சகோதரியும் எனக்கு தாயுமாய் இருக்கிறான். Brother, sister, can the Lord say this about you? சகோதரனே சகோதரியை கர்த்தர் உங்களை பார்த்து சொல்ல முடியுமா? For very many things we need to wait upon God to know his will. தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு தேவனுக்காய் காத்திருக்கத்தக்கதான அநேக காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது. For your life partner, you need to wait upon God. உங்களுடைய வாழ்க்கை துணைக்காக நீங்கள் கர்த்தருக்காய் காத்திருக்க வேண்டும். For your profession, education, business, you need to wait upon God to know God's will. தேவ சித்தத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு உங்களுடைய படிப்பு காரியம், வேலை காரியம், இப்படிப்பட்ட காரியங்களை ஆண்டவர் சித்தத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். For certain other things, the word of God is so very clear about his will. தம்முடைய சித்தத்தை குறித்து மற்ற விஷயங்களிலே தேவனுடைய வார்த்தை மிக தெளிவாக இருக்கின்றது. For example, 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. உதாரணத்துக்கு 1 தெசலோனிக்கேயர் 5வது அதிகாரம் 18வது வசனம். Here is a revealed will of God. You need not wait upon God for it. இது வெளிப்படுத்தப்பட்ட தேவனுடைய சித்தமா இருக்கிறது. இதற்காக நீங்கள் தேவனிடத்திலே காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. The Bible says, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துங்கள். இதுவே உங்களை குறித்து கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளான தேவனுடைய சித்தமா இருக்கிறது. In everything give thanks. This is the will of God. எல்லாவற்றிலும் ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்கள். இதுவே தேவனுடைய சித்தமா இருக்கிறது. When it rains, when the sun is out shining, thank God. மழை பெய்தாலும் வெயில் அடித்தாலும் ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுங்கள். When you have tasty food on the table and when you have food bit salty, thank God for it. உணவு மேஜையிலே ருசியான பதார்த்தம் இருந்தாலும் அல்லது உப்பு கூடின பதார்த்தமா இருந்தாலும் கூட ஆண்டவரே நன்றி என்று சொல்லுங்கள். When you are blessed financially or when your finance is bit low, thank God. பண ரீதியாக நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் பணக்குறைவு ஏற்பட்டாலும் ஆண்டவரே நன்றி என்று சொல்லுங்கள். Your boss in your office pat on your back and say well done, or otherwise thank God. உங்களுடைய அலுவலக தலைவர் உங்களை தோள் தட்டி நன்றாய் செய்தாய் என்று சொன்னாலும் சரி, நன்றாக செய்யவில்லை என்று சொன்னாலும் சரி, ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுங்கள். If you are not thanking God for everything, எல்லாவற்றிற்காக நீங்கள் நன்றி செலுத்தாவிட்டால் then it means we are not walking with the Lord. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? நாம் தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்கிறது இல்லை என்று தான் அர்த்தமாகிறது. We must patiently endure everything in order to walk with the Lord. கர்த்தரோடு கூட சஞ்சரிக்கும்படி நாம் அனைத்திலும் பொறுமையோடு கூட சகித்து நீடித்திருக்க வேண்டும். Without patient endurance, we cannot walk with the Lord. பொறுமையோடு நீடித்த நாட்களாய் சகித்துராவிட்டால் தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்க முடியாது. See what the writer of Hebrews says. எபிரேயருக்கு எழுதின ஆக்கியோன் என்ன குறிப்பிடுகிறார் பாருங்கள். Hebrews chapter 10, எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 10வது அதிகாரம் reading from verse 36. 36வது வசனம் துவங்கி, For ye have need of patience,
that after he have done the will of God, he might receive the promise. எபிரேயர் நிருபம் 10வது அதிகாரம் 36வது வசனம், நீங்கள் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்து வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டதை பெறும்படிக்கு பொறுமை உங்களுக்கு வேண்டியதா இருக்கிறது. For at a little while, and he that shall come will come and will not tarry. வருகிறவர் இன்னும் கொஞ்ச காலத்திலே வருவார், தாமதம் பண்ணார். Now the just shall live by his faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான், பின்வாங்கி போவானானால் அவன் மேல் என் ஆத்துமா பிரியமாய் இராது என்கிறார். But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. நாமோ கெட்டு போக பின்வாங்குகிறவர்களாய் இராமல் ஆத்துமா ஈடேற விசுவாசிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறோம். We want to walk with the Lord. கர்த்தரோடு கூட நீங்கள் சஞ்சரிக்க விரும்பினால் We need endurance and patience. நமக்கு பொறுமையும் நீடித்த நாட்களாய் இருக்கத்தக்கதான சகிப்புத்தன்மையும் தேவை. You will receive your reward in eternity and also here down here on this earth. உங்களுடைய பலனை நித்தியத்தில் மாத்திரமல்ல இந்த பூமியிலும் நீங்கள் பெற்று அனுபவிப்பீர்கள். Do you know how God trained me in this ministry? ஊழியத்திலே பாஸ்டராவை தேவன் எப்படி பயிற்சி விட்டார் தெரியுங்களா? The Lord called me for the ministry in the year 1982. 1982வது ஆண்டிலே கர்த்தர் நம்முடைய பாஸ்டராவை ஊழியத்துக்கு என்று அழைத்தார். From 1982 to 1992, vigorous training in different aspects of life. 1982ஆம் ஆண்டு துவங்கி 1992வது ஆண்டு வரைக்குமாக வேலை ஸ்தலத்திலே அதிகமான பயிற்சியை தேவன் கொடுத்தார். Only in 1992 the Lord called me for the full time ministry. 1992ஆம் ஆண்டில் மாத்திரம்தான் நம்முடைய பாஸ்டராவை முழு நேர ஊழியத்திற்கு என்று தேவன் அழைத்தார். After my graduation, the first job the Lord gave me was a sales representative post in a very small company. அந்த பட்டப்படிப்பு முடித்த பிற்பாடு அவருக்கு கிடைத்த முதல் வேலை ஒரு சிறிய கம்பெனியிலே சேல்ஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வேலையை கர்த்தர் கொடுத்தார். Salary was only 1,500 rupees per month. அந்த நாளிலே சம்பளம் வெறும் மாதம் 1500 மாத்திரம்தான். I used to wander from morning till night. காலை முதல் இரவு மட்டுமாக அவர் அலைந்து திரிவாராம். Even in that 1,500 rupees, I used to be faithful to my God in tithing. அந்த 1500 ரூபாய் சம்பளத்திலே தேவனுக்கு தசமமாக கொடுப்பதிலே மிக உண்மையாய் இருந்தாராம். Then the Lord promoted me into a personal department. அதற்கு பிற்பாடு தேவன் அவரை பர்சனல் டிபார்ட்மென்ட்டிலே பதவி உயர்வு கொடுத்தார். Taught me how to move with different people. பலதரப்பட்ட ஜனங்களிடத்தில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை கற்றுக் கொடுத்தார். Then promoted me into a post of an administrator in the central government. அதற்கு பிற்பாடு மத்திய அரசாங்கத்திலே நிர்வாக தலைவர்கிறதான பதவிக்கு தேவன் உயர்த்தினார். The Lord taught me how to tackle and manage different kinds of people. பலதரப்பட்ட ஜனங்களை எப்படி சமாளித்து எப்படி வேலை வாங்குவது என்பதை குறித்து தேவன் கற்றுக் கொடுத்தார். The reason why I'm saying this, இதை சொல்வதற்கான காரணம் என்ன தெரியுங்களா? the Lord has not made me pastor just like that. அப்படியாக உடனடியாக தேவன் நம்முடைய பாஸ்டரையாவை பாஸ்டராக்கவில்லை. He tested me in every area of my life. வாழ்வுள்ள ஒவ்வொரு பகுதியிலும் அவர் தேவனால் பரீட்சிக்கப்பட்டார். Taught me patience and endurance. பொறுமையும் சகிப்புத்தன்மையும் தேவன் கற்றுக் கொடுத்தார். You know what Apostle Peter says in his epistle? அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு தன்னுடைய நிருபத்தில் என்ன குறிப்பிடுகிறார் தெரியுங்களா? 1 Peter chapter 4 verse 19. 1 பேதுரு 4ஆம் அதிகாரம் 19வது வசனம். Wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of the soul to him in well doing as unto a faithful creator. 1 பேதுரு 4ஆம் அதிகாரம் 19வது வசனம். ஆகையால் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி பாடு அனுபவிக்கிறவர்கள் நன்மை செய்கிறவர்களாக தங்கள் ஆத்துமாக்களை உண்மையுள்ள சிருஷ்டி கர்த்தராகிய அவருக்கு ஒப்பு கொடுக்க கடவர்கள். Glory to God. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Bible talks about the patience of Job. யோபுடைய பொறுமை குறித்து வேதம் குறிப்பிடுகிறது. In Job chapter 1, Job lost all his 10 children. யோபு 1ஆம் அதிகாரத்திலே யோபு தன்னுடைய அனைத்து 10 பிள்ளைகளையும் இழந்து போனார். In Job chapter 42, God blessed him again with 10 children. யோபு 42வது அதிகாரத்திலே தேவன் யோபுவை இன்னும் 10 பிள்ளைகளை கொடுத்து ஆசீர்வதித்தார். For 10 children did not come in one day. அந்த 10 பிள்ளைகளும் ஒரே நாளில் பிறக்கவில்லை. He should have at least waited for 10 years for the double fold blessing in his life. தன்னுடைய வாழ்க்கையில இரட்டிப்பான ஆசீர்வாதத்தை பெறுவதற்கு குறைந்தபட்சம் அவர் 10 ஆண்டுகளாவது காத்திருந்திருக்க வேண்டும். Oh, his patience was rewarded. அவருடைய பொறுமை அவருக்கு பலன் அளித்தது. I want to tell you this morning, இந்த காலையில் அடியேன் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன், my brother, my sister, என் சகோதரனே சகோதரியே, do not follow the Lord for some blessing. ஏதோ ஆசீர்வாதத்துக்காக வேண்டி கர்த்தரை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டாம். Follow him for love. அன்பின் நிமித்தமாக அவரை பின்பற்றுங்கள். Amen. ஆமென். Enoch walked with God. ஏனோக்கு தேவனோடு கூட சஞ்சரித்தார். It was his personal choice. அது அவருடைய தனிப்பட்ட தெரிந்து கொள்ளுதலாய் இருந்தது. He pleased the Lord. அவர் கர்த்தரை பிரியப்படுத்தினார். Secondly, இரண்டாவதாக turn your Bible to the book of Genesis chapter 6 verse 9. ஆதியாகமம் 6வது அதிகாரம் 9வது வசனத்துக்கு வேதத்தை திறந்து பாருங்கள். Genesis chapter 6 verse 9. ஆதியாகமம் 6வது அதிகாரம் 9வது வசனம். These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation,
and Noah walked with God. நோவாவின் வம்ச வரலாறு. நோவா தன் காலத்திலே இருந்தவர்களுக்குள்ளே நீதிமானும் உத்தமனுமாய் இருந்தான். நோவா தேவனோடே சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தான். Now notice the phrase, Noah was a just man and perfect in his generation, and Noah walked with God. நோவா நீதிமானும் உத்தமனுமாய் இருந்தான். நோவா தேவனோடே சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தான் என்கிறதான இந்த வாக்கியத்தை குறித்துக் கொள்ளுங்கள். I call it spiritual consecration. இது ஆவிக்குரிய பிரதிஷ்டை என்று அடியேன் அழைக்கிறேன். When I spoke about Enoch, I told you about spiritual choice. ஏனோக்கு குறித்து அடியேன் பேசினபோது ஆவிக்குரிய தெரிந்து கொள்ளுதலை குறித்து உங்களிடத்திலே சொன்னேன். But now about Noah, spiritual consecration. இப்பொழுது நோவாவை குறித்து ஆவிக்குரிய பிரதிஷ்டையாகும். In those days of Noah, the Bible says, நோவாவுடைய நாட்களிலே வேதாகம் சொல்லுகிறது, the earth was corrupt before God, தேவனுக்கு முன்பதாக பூமியானது அக்கிரமத்தினால் நிறைந்திருந்ததாம். and the earth was filled with violence. பூமியானது கொடூரத்தினாலே நிறைந்திருந்தது. But Noah was a just man and perfect in his generation. ஆனால் நோவாவோ நீதிமானும் தன்னுடைய சந்ததியிலே உத்தமனுமாய் இருந்தார். He was totally different from other people. மற்றவர்களை பார்த்து ஒப்பிடும் பொழுது இவர் முற்றிலும் வேறுபட்டவராய் இருந்தார். This is what the Lord expects from you and me as his bride. அவருடைய மனவாட்டியா இருக்கிற நம்ம இடத்திலே தேவன் இதை தான் எதிர்பார்க்கிறார். How did Noah walk with God? நோவா தேவனோடு எப்படி சஞ்சரித்தார்? With faith and godly fear. விசுவாசத்தினாலும் தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயத்தினாலும். Will you turn the Bible to the book of Hebrews chapter 11? எபிரேயர் நிருபம் 11வது அதிகாரத்துக்கு வேதத்தை திருப்பி பார்ப்பீர்களா? And let's read verse 7. 7வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். Hebrews chapter 11 verse 7. எபிரேயர் நிருபம் 11வது அதிகாரம் 7வது வசனம். By faith Noah, being warned of God of the things not seen as yet, moved with fear, prepared and hawked to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. விசுவாசத்தினாலே நோவா தற்காலத்திலே காணாதவைகளை குறித்து தேவ எச்சரிப்பு பெற்று பயபக்தியுள்ளவனாகி தன் குடும்பத்தை ரட்சிப்பதற்கு பேழையை உண்டு பண்ணினான். அதனாலே அவன் உலகம் ஆக்கினைக்குள்ளானதென்று தீர்த்து விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் நீதிக்கு சுதந்திரவாளியானான். Notice the phrase, by faith Noah, being warned of God of things not yet seen, moved with fear, prepared and hawked. விசுவாசத்தினாலே நோவா தற்காலத்திலே காணாதவைகளை குறித்து தேவ எச்சரிப்பு பெற்று பயபக்தியுள்ளவனாகி பேழையை உண்டு பண்ணினான் என்கிறதான காரியத்தை குறித்துக் கொள்ளுங்கள். This man Noah believed God when God told him he was going to destroy the earth by flood. ஜலப்பிரளயத்தினாலே பூமியை அழிக்க போகிறேன் என்று தேவன் சொன்ன உடனே இந்த மனிதன் அவர் தேவனை விசுவாசித்தார். Even these days God is warning his people that he's going to destroy the sin-stricken world, but nobody seems to bother about it. இந்த பாவத்தினால் நிறைந்த உலகத்தை தேவன் அழிக்க போகிறேன் என்று தேவன் கொடுக்கிறதான எச்சரிப்பின் சத்தத்தை இந்த நாட்களிலே ஜனங்கள் செவி கொடுக்காமலே இருக்கிறார்கள். But Noah walked in the fear of the living God. ஆனால் இந்த நோவாவோ தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயத்தோடு வாழ்ந்தார். He won his own family. தன்னுடைய குடும்பத்தை அவர் ரட்சித்து ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டார். Please listen. தயவு செய்து கவனித்து கேளுங்கள். No one outside his family believed, but his family believed because they knew his witness. நோவாவுடைய குடும்பத்திற்கு வெளியே இருக்கிற யாவரும் நோவாவை விசுவாசிக்கவில்லை. நோவாவுடைய சாட்சி இன்னதென்பதை நோவாவுடைய குடும்பத்தார் அறிந்திருந்தபடினாலே தேவன் நோவாவுக்கு சொன்னதை இந்த குடும்பத்தார் முழுவதுமாக விசுவாசித்தார்கள். His family knew he was a just man who believed and feared God. தேவனுக்கு பயந்து தேவனை விசுவாசித்த நீதிமானாகிய தன் தகப்பன் என்பதை அந்த குடும்பத்தார் அறிந்திருந்தார்கள் நோவாவை குறித்து. Can your family members testify this about you? உங்களை குறித்து உங்களுடைய குடும்ப அங்கத்தினர்கள் இந்த சாட்சியை சொல்ல முடியுமா? That's why I call this spiritual consecration. ஆகினால் தான் இதை ஆவிக்குரிய பிரதிஷ்டை என்று அழைக்கிறேன். He feared God more than he feared any man. எந்த ஒரு மனுஷனுக்கு பயப்படுவதை விட தேவனை தான் அதிகமாக இவர் பயந்தார். He prepared and hawked, thereby he condemned the world. அவர் ஒரு பேழையை உண்டு பண்ணி உலகத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்த்தார். He and his family were inside the ark. அவரும் அவருடைய குடும்பத்தாரும் பேழைக்குள்ளாக இருந்தார்கள். We know the ark is a type of the Lord Jesus Christ. இந்த பேழை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது. The ark brought them to a brand new earth after the flood. அந்த ஜலப்பிரளயத்துக்கு பிற்பாடு இதே பேழை தான் அவர்களை ஒரு புத்தம் புதிய உலகத்திற்குள்ளாய் கொண்டு வந்தது. All things have gone away in the flood. அந்த பிரளயத்துக்கு பிற்பாடு பழையவைகள் யாவும் ஒழிந்து போயின. Old friends gone. பழைய நண்பர்கள் ஒழிந்து போனார்கள்.
போனார்கள். Old places of pleasure gone. பழைய பாவ துன்மார்க்க சுகபோக இன்பங்களின் இடங்கள் ஒழிந்து போயின. Old sinful habits gone. பழைய பாவ சுபாவங்கள் மறைந்து போயின. Old secret sins gone. அந்தரங்க பாவங்கள் விலகி ஓடிவிட்டன. Old filthy books and cassettes gone. அசுத்தமான புத்தகங்கள் கேசட்டுகள் எல்லாம் ஒழிந்து போயின. The Bible says if any man be in Christ is a new creature, all things are passed away, behold, all things have become new. வேதம் சொல்கிறது ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான், பழையவைகள் யாவும் ஒழிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயின. Though this was the experience, God led him to live all through his life. நோவா தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதுமாக இப்படிப்பட்டதான அனுபவத்தோடு வாழும்படி தேவன் அவருக்கு அனுமதி கொடுத்தார். Oh, to constantly live in faith and in the fear of God. தேவனை பற்றி விசுவாசத்தினாலும் தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயத்திலும் தொடர்ந்தேச்சையாய் அவர் வாழ்ந்தார். Please listen. தயவு செய்து கவனித்து கேளுங்க. Not the fear of being hurt, but a fear of hurting God. தண்டிக்கப்படுவோமோ என்கிறதான பயத்தோடு அல்ல, தேவனுடைய இருதயத்தை புண்படுத்தி விடுவேனோ என்கிறதான ஒரு பயம். Psalm 128. 128வது சங்கீதத்திலே சங்கீதக்காரர் என்ன சொல்கிறார்? Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in his ways. கர்த்தருக்கு பயந்து அவருடைய வழிகளில் நடக்கிறவன் எவனோ அவன் பாக்கியவான். Dear child of God, listen to me. அருமையான தேவப்பிள்ளையை கவனித்து கேளுங்கள். We fear circumstances so much because we fear God so little. தேவனுக்கு கொஞ்சமாய் பயப்படுகிறபடினால் தான் நம்முடைய சூழ்நிலைகளை பார்த்து அதிகமாய் பயப்படுகிறோம். He who fears God has nothing else to fear. தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் எவனும் வேறு எதையும் கண்டு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. We must fear God out of love, not love him out of fear. தேவனிடத்திலே அன்பு கூர்ந்து அவருக்கு பயப்பட வேண்டுமே ஒழிய பயப்படுகிறதுனால் அவருக்கு அன்பு கூறக்கூடாது. Men who fear God face life fearlessly. தேவனுக்கு பயந்த ஜனங்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய சவால்களை பயமில்லாமல் எதிர்கொண்டார்கள். Men who do not fear God end up fearing everything. தேவனுக்கு பயப்படாதவர்கள் எதை கண்டாலும் அஞ்சி நடுங்குவார்கள். Fear God and your enemies will fear you. நீங்கள் தேவனுக்கு பயந்து நடப்பீர்களானால் உங்களுடைய எதிரிகள் உங்களுக்கு பயந்து நடுங்குவார்கள். When men don't fear God, they give themselves to evil. ஜனங்கள் தேவனுக்கு பயப்படாத போதுதான் தீமைக்கு இடம் கொடுத்து விடுகிறார்கள். I told you that the hawk brought Noah and his family to a brand new earth. அந்த பேழை தான் நோவாவையும் அவருடைய குடும்பத்தையும் ஒரு புத்தம் புதிய உலகத்துக்குள்ளாய் கொண்டு வந்தது என்று அடியேன் சொன்னேன். And they have to live in that freshness. அந்த புத்தம் புதிய புத்துணர்வுக்குள்ளாக அவர்கள் வாழ வேண்டியதா இருந்தது. The experience of the hawk is also a type of a water baptism. அந்த பேழையில் இருக்கிறதான அனுபவமானது ஞானஸ்நான அனுபவத்திற்கும் ஒப்பனையாக உள்ளது. Apostle Peter says in his epistle. அப்போஸ்தலன் பேதுரு தம்முடைய நிருபத்திலே குறிப்பிடுகிறார். 1 Peter chapter 3. 1 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் Verses 20 and 21. வசனங்கள் 20 21. 1 Peter chapter 3 verses 20 and 21. 1 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 20 21. Which sometimes were disobedient when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was preparing, wherein few, that is 8 souls, were saved by water. அந்த ஆவிகள் பூர்வத்திலே நோவா பேழையை ஆயத்தம் பண்ணும் நாட்களிலே தேவன் நீடிய பொறுமையோடு காத்திருந்த போது கீழ்ப்படியாமற் போனவைகள் அந்த பேழையிலே சிலராகி 8 பேர் மாத்திரம் பிரவேசித்து ஜலத்தினாலே காக்கப்பட்டார்கள். The like figure whereunto even baptism doth also now save us, not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. அதற்கு ஒப்பனையான ஞானஸ்நானமானது மாம்ச அழுக்கை நீக்குகிறதாய் இராமல் தேவனை பற்றும் நல் மனசாட்சியின் உடன்படிக்கையாய் இருந்து இப்பொழுது நம்மையும் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய உயிர்த்தெழுதலினால் ரட்சிக்கிறது. Only by baptism we came into the ark, that is Jesus Christ. அந்த ஞானஸ்நானத்தின் மூலமாக தான் பேழையாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நாம் வந்தோம். Baptism is nothing but the death, burial and the resurrection. ஞானஸ்நானம் என்பது மரணம் அடக்கப்படுதல் உயிர்த்தெழுதலாய் இருக்கிறது. Live in that same renewal all the day of your life. உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் இப்படிப்பட்டதான புதுப்பிக்குதலிலே எப்பொழுதும் எந்நாளும் வாழுங்கள். If there's anyone listening to this message, if you haven't obeyed the Lord in what is a baptism, take a decision right now to obey the Lord in what is a baptism and fulfill God's righteousness. இந்த நாளில் இந்த சத்தத்தை யாராவது செவி கொடுத்து கேட்டுக்கொண்டிருப்பீர்களானால், நீங்கள் இன்னும் முழுக்க ஞானஸ்நானம் எடுக்காதிருப்பீர்களானால், தேவனுடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து அவருடைய நீதிக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்து முழுக்க ஞானஸ்நானம் எடுங்கள். Amen. Amen. Basically no staleness in the true Christian life. உண்மையான கிறிஸ்தவ ஜீவியத்திலே பழையதாய் போகிறதான அனுபவமே கிடையாது. Everything is perennially fresh. எல்லாம் எப்பொழுதும் என்றென்றும் புத்துணர்வு உடையதாய் இருக்கிறது. Bible says his grace is new every morning. வேதம் சொல்கிறது அவருடைய கிருபை காலை தோறும் புதிதாக இருக்கிறது. When, dear God's people? எப்பொழுது தேவஜனமே? Only when we walk with the Lord. நாம் தேவனோடு சஞ்சரிக்கும் பொழுது மட்டும்தான். When you get up in the morning,
Do you feel fresh? காலையில் எழுந்தவுடனே ஒரு புத்துணர்வை உணர்கிறீர்களா? Or do you say, oh, it's another day, I have to go and slog in the office, toil in the kitchen? ஐயோ இன்னொரு நாள் வந்து விட்டதே, இன்னும் இந்த நாளிலே கடினமாய் உழைக்க வேண்டுமே, வேலை ஸ்தலத்திலும் சமையல் அறையிலும் என்று சொல்கிறீர்களா? Some believers live like that for 6 days and come to church on a Sunday. இப்படியாக தான் சில விசுவாசிகள் 6 நாட்களும் இப்படி களைத்து போய் வாழ்ந்துவிட்டு 7வது நாளிலே சபைக்கு வருவார்கள், Expecting that Sunday to be different day. அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அவர்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான நாளா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எதிர்பார்த்து No, வருவார்கள். it doesn't happen that way. அப்படியாக அது நடக்கிறது இல்லை. For such people, worship is not fresh. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு ஆராதனை புத்துணர்வு அளிக்காது, Word is not fresh. வார்த்தை அவர்களுக்கு புத்துணர்வா இருக்காது. That's why some come to church and sleep during the service. இது நிமித்தமாக தான் சில பேர் இப்படியாக வந்து செய்தி கொடுக்கிற நேரத்தில் தூங்குவார்கள். Listen, கவனியுங்கள், if someone sleeps while the message is preached, செய்தியானது பிரசங்கிக்கப்படுகிற நேரத்தில் யாராவது தூங்குவாரானால் it means there is a demon in that person. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? அந்த நபருக்குள்ளாக ஒரு பிசாசு இருக்கிறது. It is called the slumbering spirit in the Bible. வேதாகமத்திலே அது கனநேத்திரையின் ஆவி என்று அழைக்கப்படுகிறது. Oh, beware, be sober and be vigilant. ஜாக்கிரதையா இருங்கள், தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாய் இருங்கள், விழிப்பாய் இருங்கள். Think of the people of Israel. இஸ்ரவேல் மக்களை யோசித்து பாருங்கள். God provided manna every day. ஒவ்வொரு நாளும் தேவன் அவர்களுக்கு மன்னாவை கொடுத்தார். Each day that was sufficient for the day. அந்த நாளுக்கு தேவையான மன்னாவை தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்தார். Why? ஏன்? God wanted to give them fresh manna each day. ஒவ்வொரு நாளும் தேவன் தம்முடைய மக்களுக்கு புத்தம் புதிய மன்னாவை கொடுக்க விரும்பினார். At one time Israel went and gathered more than what they required for that day. ஒரு கட்டத்திலே இஸ்ரவேலர்கள் தங்களுக்கு தேவைக்கு அதிகமானதை போய் அந்த மன்னாவை எடுத்துக்கொண்டார்கள். What does the Bible say? வேதம் என்ன சொல்கிறது? Moses said, let no man leave of it till the morning. அடுத்த நாள் வரைக்குமாக யாரும் மன்னாவை தன்னுடைய பாத்திரத்தில் வைத்திருக்க வேண்டாம் என்று சொல்லி மோசே கட்டளையிட்டார். Notwithstanding they hearkened not unto Moses. அப்படி இருந்தும் கூட அவர்கள் மோசே சொன்னதை கேட்கவில்லை. But some of them left of it until the morning. அடுத்த நாள் வரைக்குமாக சில பேர் தங்களுடைய பாத்திரத்தில் மன்னாவை வைத்து What விட்டார்கள். does the Bible say? வேதம் என்ன குறிப்பிடுகிறது? It bred worms and stank, and Moses was wrath with them. அது பூச்சி பிடித்து துர்நாற்றம் எடுத்தது. மோசே அந்த ஜனங்களிடத்திலே கடும் கோபம் கொண்டார். And they gathered it every morning, every man according to his heating. And when the sun waxed hot, the Bible says, manna melted. ஒவ்வொரு நாளும் மன்னா காலையிலே அவர்களுக்கு ஏற்றவாறு அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள். வெயில் ஏற ஏற அந்த மன்னா உருகி போனது என்று வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. This is how many believers are. இப்படியாக தான் अनेक விசுவாசிகள் இருக்கிறார்கள். No freshness in their spiritual life. தங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே ஒரு புத்தம் புதிய அனுபவம் இல்லவே இல்லை. Oh, the Bible says வேதம் குறிப்பிடுகிறது. in Lamentation chapter 3 verses 22 and 23. புலம்பல் 3ஆம் அதிகாரம் 22வது வசனம் 23வது வசனத்திலே, It is the Lord's mercy that we are not consumed, because his compassions fail not. நாம் நிர்மூலமாகாதிருக்கிறது கர்த்தருடைய கிருபையே, அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை. They are new every morning, great is his faithfulness. அவைகள் காலைதோறும் புதியவைகள், உமது உண்மை பெரிதாய் இருக்கிறது. Friend, there is no staleness in God. தேவனுக்குள்ளே பழையதாகி போனது என்பது ஒன்றுமே இல்லை. A true child of God will get up early in the morning to praise and worship God. ஒரு உண்மையான தேவ பிள்ளை அதிகாலையில் எழுந்து தேவனாய் கர்த்தரை துதித்து ஆராதனை செய்வார். That is walking with God. இதுதான் தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறதான சஞ்சரிப்பு. Think of those two men who walked with Jesus on the road to Emmaus. எம்மாவுக்கு போகிற வழியிலே ஆண்டவராகிய இயேசுவோடு நடந்த ரெண்டு மனுஷர்களை யோசித்து பாருங்கள். As they were walking with Jesus, அவர்கள் ஆண்டவராகிய இயேசுவோடு நடந்து கொண்டிருக்கையிலே Jesus expounded the scriptures to them. தேவனாய் கர்த்தர் ஆண்டவர் இயேசு அவர்களுக்கு வேத வாக்கியங்களை விளக்கி சொன்னார். The Bible says the eyes were opened and the hearts began to burn within themselves. வேதம் சொல்கிறது அவர்கள் கண்கள் திறக்கப்பட்டு அவருடைய இருதயம் அவர்களுக்குள்ளாக கொழுந்து விட்டு எரிந்ததாம். This is the experience that God wants you and me to have in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட இப்படிப்பட்ட அனுபவத்தை தான் நாம் பெற வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். So that our inner man will be renewed day by day as we continue our walk with Jesus. நாம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட சஞ்சரிக்கிறதான சஞ்சரிப்பு தொடர நம்முடைய உள்ளான மனுஷன் நாளுக்கு நாள் புதுப்பிக்கப்படுவார். I told you Enoch's spiritual choice in walking with the Lord. தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறதிலே ஏனோக்கினுடைய ஆவிக்குரிய தெரிந்து கொள்வதை குறித்து அடியேன் சொன்னேன். He was pleasing the Lord. அவர் கர்த்தருக்கு பிரியமாய் நடந்து கொண்டார். Secondly, I told about Noah's spiritual consecration in walking with God. இரண்டாவதாக தேவனோடு சஞ்சரிக்கிற விஷயத்திலே அந்த நோவாவுடைய ஆவிக்குரிய பிரதிஷ்டை குறித்து உங்களுக்கு சொன்னேன். He believed God and he feared God. அவர் தேவனை விசுவாசித்து தேவனுக்கு பயந்து நடந்தார். One more thought before I close this morning. இந்த காலையில் அடியேன் முடிப்பதற்கு முன்பதாக மேலும் ஒரு கருத்து. Thirdly, turn your Bible to 2 Chronicles chapter 17 and verse 4. 2 நாளாகும் 17வது அதிகாரம் 4வது வசனத்துக்கு வேதத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். 2 Chronicles chapter 17 and verse 4. 2 நாளாகும் 17வது அதிகாரம் 4வது வசனம். But sought to the Lord God of his father and walked in his commandments
and not after the doing of Israel. தன் தகப்பனுடைய தேவனை தேடி இஸ்ரவேலுடைய செய்கையின்படி நடவாமல் அவருடைய கற்பனைகளின்படி நடந்து கொண்டான். This is talking about Jehoshaphat, the king of Judah. யூதாவின் ராஜாவாகிய யோசபாத்தை குறித்ததான வசனம் இது. The Bible says, வேதம் சொல்கிறது, he sought the Lord and walked in his commandments. கர்த்தரை தேடி அவருடைய கற்பனைகளின்படி நடந்து கொண்டான். Walking in his word is walking with the Lord. கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி நடப்பதுதான் தேவனோடு சஞ்சரிக்கிற சஞ்சரிப்பாய் இருக்கிறது. Friend, do you walk in the word of God? நண்பரே, தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நீங்கள் நடக்கிறீர்களா? We read in verse 3 of 2 Chronicles chapter 17. 2 நாளாகமம் 17ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். And the Lord was with Jehoshaphat because he walked in the first ways of his father David and sought not unto Baalim. கர்த்தர் யோசேபாத்தோடே இருந்தார். அவன் பாகால்களை தேடாமல் தன் தகப்பனாகிய தாவீது முன் நாட்களில் நடந்த வழிகளில் நடந்தான். Verse 5. 5வது வசனம். Therefore the Lord established the kingdom in his hand, and all Judah brought to Jehoshaphat presents, and he had riches and honor in abundance. ஆகையால் கர்த்தர் அவன் கையில் ராஜ்ய பாரத்தை திடப்படுத்தினார். யூதா கோத்திரத்தார் எல்லாரும் யோசபாத்துக்கு காணிக்கைகளை கொண்டு வந்தார்கள். அவனுக்கு ஐஸ்வர்யமும் கனமும் மிகுதியாய் இருந்தது. I call this spiritual consistency. இதை ஆவிக்குரிய உறுதி என்று அடியேன் அழைக்கின்றேன். The spiritual consistency is possible only when we walk in the commandment of the Lord. கர்த்தருடைய கற்பனைகளின்படி நாம் நடக்கும் பொழுதுதான் இந்த ஆவிக்குரிய உறுதி தன்மையை நம்மால் அடைய முடியும். Walking with the Lord means to walk in obedience to God's word. தேவனோடு சஞ்சரிப்பது என்றால் என்ன? தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நாம் நடப்பது. Dear child of God, அருமையான தேவ பிள்ளையே, blessing comes in the process of obedience. கீழ்ப்படிதலின் செயல்முறையில் தான் ஆசீர்வாதமே வருகின்றது. Oswald Chambers once said like this. ஆஸ்வால்ட் சேம்பர்ஸ் ஐயா இப்படியாக ஒரு விஷயம் சொன்னார். One step forward in obedience is worth years of studying about it. கீழ்ப்படிதலை குறித்து ஆண்டுகளாக படிப்பதை விட கீழ்ப்படியும்படியாக ஒரு படி முன்னே எடுத்து வைப்பதுதான் சிறந்த காரியமாக இருக்கிறது. It was the disobedience of the first man Adam that hindered his walk with the Lord God in the cool of the day in the Garden of Eden. ஏதேன் தோட்டத்திலே தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்கிறதான சஞ்சரிப்புக்கு தடையாய் வந்தது என்ன? முதல் மனிதன் ஆதாமுடைய கீழ்ப்படியாமை தான் வித்தாக இருந்தது. It was Saul's disobedience that caused him to lose his kingdom. சவுலுடைய கீழ்ப்படியாமை தான் தன்னுடைய ராஜ்யபாரத்தை இழந்து போகும்படி அவனை செய்து விட்டது. His disobedience made him very inconsistent in his walk with the Lord. அவனுடைய கீழ்ப்படியாமை தான் தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறதான சஞ்சரிப்பிலே உறுதியற்றவனாய் மாற செய்தது. Dear God's people, அருமையான தேவ ஜனமே, the Bible talks about Elisha's consistent walk with his master Elijah. தன்னுடைய எஜமானாகிய எலியாவோடு கூட ஒரு உறுதியான ஒரு ஐக்கியத்தோடு கூட நடந்த சஞ்சரிப்பை குறித்து வேதாகமம் குறிப்பிடுகிறது. During his walk, Elisha faced lot of obstacles. அந்த சஞ்சரிப்பிலே எலிசா அநேக தடைகளை எதிர்கொண்டார். He faced lot of discouragements from the sons of the prophets. தீர்க்கதரிசிகள் புத்திரரிடத்திலிருந்து அநேக அதைரியப்படுத்துகிறதான வார்த்தைகளை கேட்டார். But he steadfastly continued his walk till Jordan. யோர்தான் வரைக்குமாக தன்னுடைய சஞ்சரிப்பிலே உறுதியோடு கூட அவர் தொடர்ந்து நடந்தார். Jordan in the Bible means death. யோர்தான் வேதாகமத்திலே மரணத்திற்கு ஒப்பனையா இருக்கிறது. But I want to ask you this morning, நண்பரே, இந்த காலையில் உங்களை பார்த்து கேட்கிறேன், can you take a decision to walk with Jesus consistently till the day of your death? உங்களுடைய மரண நாள் வரைக்குமாக தேவனோடு கூட உறுதியான சஞ்சரிப்போடு கூட அவரிடத்தில் நடக்க முடியுமா? Many Christians walk with the Lord only on Sunday when they listen to God's word. ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே தேவனுடைய வார்த்தை செவி கொடுத்து கேட்கும்போது தான் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் தேவனோடு கூட நடப்பார்கள். What about Monday to Saturday? திங்கட்கிழமை முதற்கொண்டு சனிக்கிழமை வரைக்குமாக என்ன நடக்கிறது? By the way, a weekly walk is a weak walk. வாரத்துக்கு ஒரு விசை நடப்பது பலவீனமான நடையா இருக்கிறது. So take a decision this morning to walk with Jesus every day in your life. ஆகினாலே ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட சஞ்சரிப்பேன் என்று சொல்லி ஒரு தீர்மானம் எடுங்கள். God wants us to have spiritual consistency. நாம் ஆவிக்குரிய ரீதியிலே உறுதித்தன்மையோடு கூட இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். Not a vacillating life like a pendulum. ஒரு கடிகாரத்தை போல ஊசலாடுகிற இங்கும் அங்குமாக போய் வருகிறதான ஒரு வாழ்க்கை அனுபவம் வேண்டாம். But God wants us to have a steady, consistent spiritual life. நாம் தேவனுடைய முன்பதாக உறுதியான ஸ்திரத்தன்மையுடையதான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். One of the areas we need spiritual consistency is humility. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஸ்திரத்தன்மையோடு உறுதியோடு இருக்க வேண்டிய பகுதிகளில் ஒன்று என்ன தெரியுங்களா? மனத்தாழ்மை என்கிறதான பகுதி. Jesus said in Matthew's Gospel chapter 11 verse 29, மத்தேயு சுவிசேஷம் 11வது அதிகாரம் 29வது வசனத்தில் ஆண்டவர் இயேசு சொன்னார், take my yoke upon you and learn of me,
for I am meek and lowly in heart, and he shall find rest unto your soul. நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமா இருக்கிறேன், என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும். Do you know what the Lord Jesus Christ is saying? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்றார் தெரியுங்களா? Jesus is saying, I am willing to walk with you. நான் உங்களோடு கூட நடக்க நான் மனதாய் இருக்கிறேன். Just picture this scene before your eyes. இந்த காட்சியை உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக சித்தரித்து பாருங்கள். There is only one yoke. ஒரே ஒரு நுகம் தான் இருக்கிறது. Jesus said, take my yoke upon you. ஆண்டவர் இயேசு சொன்னார், என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். Do you know what it means to walk with the Lord? கர்த்தரோடு நடப்பது என்றால் என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா? We need to take his yoke upon ourselves. அவருடைய நுகத்தை நம் மீது நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Do you want to walk with Jesus? ஆண்டவர் இயேசுவோடு நடக்க உங்களுக்கு விருப்பமா? You need to share his yoke with him. அவருடைய நுகத்தை நாம் அவரோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். Only one yoke on both our necks. ஒரே ஒரு நுகம் தான், அந்த நுகம் நாம் இருவருடைய கழுத்திலே இருக்கிறது. Sharing the yoke of Jesus and learning from him. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நுகத்தை பகிர்ந்து கொண்டு அவரிடத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்வது. One part of the yoke is upon his neck. அந்த நுகத்தினுடைய ஒரு பகுதி அவருடைய கழுத்தில் இருக்கிறது. The other part of the yoke is upon my neck. அந்த நுகத்தினுடைய இரண்டாவது பகுதி என்னுடைய கழுத்தில் இருக்கிறது. Both walking together. ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து நடக்கிறோம். As we continue to walk together, நாங்கள் எங்கள் நடையிலே தொடர்ந்து சஞ்சரிக்கையிலே he teaches me and I learn of him. அவர் எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார், நான் அவரிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்கிறேன். Jesus said, learn of me, for I am meek and lowly in heart. ஆண்டவர் இயேசு சொன்னார், நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமா இருக்கிறேன், என்னிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள். Friend, this is the greatest need among God's people today. இன்றைக்கு காலகட்டத்திலும் கூட தேவ மக்கள் மத்தியில் இருக்கிறதான மிகப்பெரிய தேவை இதுதான். தேவ ஜனமே, Satan easily gets pride into the hearts of the believers. விசுவாசிகளுடைய மனதிற்குள்ளாக பெருமையை சாத்தான் மிக சுலபமாக உட்புகுத்தி விடுகிறான். Believers often think they are better than other people. விசுவாசிகள் என்ன நினைக்கிறார்கள்? மற்றவர்களிடம் நாங்கள் எவ்வளவோ சிறந்தவர்கள் என்று நினைக்கிறார்கள். Never forget the prayer of that Pharisee. பரிசேயன் விண்ணப்பித்த அந்த ஜெபத்தை மறக்க வேண்டாம். What did he say? அவன் என்ன சொன்னான்? Lord, I am not like the other publican, I am better than him. ஆண்டவரே, இந்த ஆயக்காரனை போல நான் அல்ல, நான் இவனை விட எவ்வளவு மேலானவன். In closing, I want to tell you, முடிக்கும் தருவாயில் அடியேன் உங்களை பார்த்து with சொல்கிறேன், pride in your heart, you can never walk with Jesus. உள்ளத்திலே பெருமையை வைத்துக் கொண்டு ஆண்டவராகிய தேவனோடு கூட உங்களால் சஞ்சரிக்க முடியாது. That's the reason Jesus said, ஆகையால் தான் ஆண்டவர் இயேசு சொன்னார், take my yoke upon you. என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். In other words, share my yoke with you, so that as we walk along together, I will teach you meekness and lowliness. நாம் இருவரும் சஞ்சரித்து நடக்கும் பொழுது நான் உங்களுக்கு சாந்தத்தையும் மனத்தாழ்மையை கற்றுக் கொடுக்கும்படிக்கு என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று ஆண்டவர் இயேசு சொல்லுகிறார். Only when we learn meekness and lowliness from Jesus, we can walk together with the Lord. ஆண்டவர் இயேசுவிடமிருந்து மனத்தாழ்மையும் சாந்தத்தையும் கற்றுக்கொண்டால் தான் அவரோடு கூட நம்மால் நடந்து செல்ல முடியும். Bible says, blessed are the poor in spirit. ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது. Friend, let me close this morning. அடியேன் முடிக்கட்டும் நண்பரே. Your consistent humility will help you to have a consistent walk with the Lord Jesus Christ. உங்களுடைய நிலையான மனத்தாழ்மை தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட நிலையான சஞ்சரிப்புக்குள்ளாக உங்களை நடத்தும். In closing, will you turn your Bible to the book of Revelation chapter 3? முடிக்கும் தருவாயிலே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரத்துக்கு வேதத்தை திருப்பிக் கொள்வீர்களா? Let's read verse 4. 4ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். Revelation chapter 3 verse 4. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனம். Thou hast a few names even in Sardis which have not defiled their garment, and they shall walk with me in white, for they are worthy. ஆனாலும் தங்கள் வஸ்திரங்களை அசுசிப்படுத்தாத சில பேர் சதையிலும் உனக்கு உண்டு. அவர்கள் பாத்திரவான்களபடியால் வெண் வஸ்திரம் தரித்து என்னோட நடப்பார்கள். Oh, the Lord is talking about few believers in the church at Sardis. சார்தையில் இருந்ததான சில விசுவாசிகளை குறித்து கர்த்தர் இங்கே பேசுகிறார். Those few believers, they have not defiled their garments. இந்த சில விசுவாசிகள் தங்களுடைய வஸ்திரங்களை அசுசிப்படுத்தவில்லை. The Lord says they shall walk with him in white. அவர்கள் வெண் வஸ்திரம் தரித்து கர்த்தரோடு கூட நடப்பார்கள் என்று சொல்லி தேவன் சொல்லுகிறார். The Lord says they are worthy to walk with me. என்னோடு கூட நடக்க அவர்கள் பாத்திரவான்களாய் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி தேவன் குறிப்பிடுகிறார். As for a prayerful attitude, let us sing that hymn, let me walk alone with thee. ஜெப சிந்தையிலே நாம் இருக்கிறதான நேரத்திலே உம்மோடு கூட நடப்பேன்கிறதான அந்த பாடலை பாடுவோம். Mean every word you sing with us this morning. இந்த காலையிலே எங்களோடு நீங்கள் சேர்ந்து பாடுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையை உணர்ந்து அர்த்தப்படுத்தி பாடுங்கள். Let me walk alone with Jesus. என் ஆண்டவர் இயேசுவோடு கூட நான் நடப்பேன். Let me walk alone with thee through the dark and through the light, through the veil and over the eye, evermore. Whom I have on earth but thee, whom I have in heaven but thee. There is none, O Lord, but thee.
only thee. Evermore, evermore, walking close to Jesus ever, evermore. Singing when the way is clear, praising when the path is dear, praying when temptation's near, evermore. Jesus came to earth for me, walked this humble path for me, suffered pain and agony on the cross, rose victorious over foes, sits at God's right hand on earth, mediates to bring me nigh, great high priest, evermore, evermore, walking close to Jesus ever, evermore, singing when the way is clear, praising when the path is clear, praying when temptation's near, evermore. இயேசுவே நான் உம்முடன் வாழ்விலும் மத்தாழ்விலும் இருளிலும் ஒளியிலும் ஏகுவேன், பூவிலும் நீர் மாத்திரம் வானில் வேறு இல்லையே, இனிமேல் நீரே துணை என்றைக்கும் 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 ஈசன் இயேசுவோடு நடப்பேன் இன்றும் என்றைக்கும். போர் செய்வேன் ஜெபத்தினால், பாடுவேன் சந்தோஷத்தில், போற்றுவேன் என் கஷ்டத்தில் என்றைக்கும். இயேசு பூவில் வந்தாரே, தாழ்மையாய் நடந்தாரே, பாடுபட்டு விட்டாரே எனக்காய், ஜெயம் பெற்றெழுந்தாரே, பிதாவின் பக்கம் நிற்கின்றார், பரிந்து பேசுகின்றாரே எனக்காய், என்றைக்கும் என்றைக்கும் ஈசன் இயேசுவோடு நடப்பேன் இன்றும் என்றைக்கும். போர் செய்வேன் ஜெபத்தினால், பாடுவேன் சந்தோஷத்தில், போற்றுவேன் என் கஷ்டத்தில் என்றைக்கும். evermore, evermore, walking close to Jesus ever, evermore, singing when the way is clear, praising when the path is clear, praying when temptation's near, evermore. Close your eyes right now. இப்போதே உங்கள் கண்களை நீங்கள் மூடுவீர்களா? I feel the wonderful presence of the Lord. கர்த்தருடைய அற்புதமான திரு சமூகத்தை நான் உணர்கிறேன். There comes a call to you to walk with the Lord. கர்த்தரோடு நடக்கத்தக்கதான ஒரு அழைப்பு உங்களுக்கு வருகின்றது. Take a decision right now. இப்போதே ஒரு தீர்மானம் எடுங்கள். Oh, take a decision to walk with Jesus. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட நடக்கத்தக்கதான, சஞ்சரிக்கத்தக்கதான ஒரு தீர்மானம் எடுங்கள். Like Enoch, it is a spiritual choice to walk with the Lord. ஏனோக்கை போல கர்த்தரோடு சஞ்சரிப்பது என்பது உங்களுடைய ஆவிக்குரிய தெரிந்து கொள்ளுதலாய் இருக்கிறது. If you want to walk with the Lord, you need to please the Lord like Enoch. ஏனோக்கை போல நீங்கள் கர்த்தரோடு கூட சஞ்சரிக்க விரும்பினால் நீங்கள் தேவனை பிரியப்படுத்த வேண்டும். Like Noah, you got to walk with the Lord with spiritual consecration. நோவாவை போல ஆவிக்குரிய பிரதிஷ்டையோடு கூட தேவனோடு நீங்கள் சஞ்சரிக்க வேண்டும். You need to believe God and fear God. தேவனை விசுவாசித்து தேவனுக்கு பயப்படும் பயத்தோடு ஜீவிக்க வேண்டும். Finally, like Jehoshaphat, கடைசியாக யோசேபாத்தை போல if you want to walk with the Lord, you need to walk in His word. நீங்கள் தேவனோடு சஞ்சரிக்க வேண்டுமானால் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நீங்கள் ஜீவிக்க வேண்டும். Every eye closed, every head bowed in the name of Jesus. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே எல்லாருடைய கண்களும் மூடி இருப்பதாக, எல்லாருடைய தலைகள் தாழ்த்தப்படுவதாக. Let's unite our hearts and pray together this morning. இந்த காலையிலே நாம் அனைவரும் இருதயத்தை ஒருமுகப்படுத்தி ஜெபிப்போம். Let us ask God to give us grace
so that right from today we'll be able to walk with the Lord till the very end of our life. நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய கடைசி மூச்சு வரைக்குமாக தேவனோடு கூட நாம் சஞ்சரிக்கத்தக்கதாக தேவனே எனக்கு கிருபை தாரும் என்று சொல்லி தேவனிடத்தில் நாம் இருதயங்களை ஒருமுகப்படுத்தி நாம் கேட்போம். It's true, a consistent walk is a very costly walk. தேவனோடு கூட நிலையான சஞ்சரிக்கிற சஞ்சரிப்புக்கு அதிக விலை கிரயத்தை கொடுத்து நாம் சஞ்சரிப்பா இருக்கிறது என்பது உண்மையிலே நிஜம்தான். You have to pay the price. அதற்கான கிரயத்தை நீங்கள் செலுத்த வேண்டும். If you're willing to pay the price, அந்த கிரயத்தை செலுத்த நீங்கள் மனதாய் இருப்பீர்களானால் you can have a consistent walk with Jesus. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட ஒரு நிலையான உறுதியான ஒரு சஞ்சரிப்பை பெறுவீர்கள். Let's pray. நாம் ஜெபிப்போம். Heavenly Father, we come to you in Jesus' precious name. பரலோக தந்தையே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பட்ட நாமத்தினாலே உம்முடைய சமூகத்துக்கு முன்பாக வந்து நிற்கிறோம். Thank you for ministering your word to us this morning. உம்முடைய திருவார்த்தை கொண்டு அடியார்களோடு நீர் இடைப்பட்டதுக்காக நன்றி ஐயா. Help us not to be hearers but doers of your word. ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தையின்படி கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல, அதன்படி செய்கிறவர்களாய் நீர் எங்களை மாற்றுவீராக. From this day, help each one of us to have an intimate, close walk with you. இந்த நாள் துவங்கி ஆண்டவரே, உம்மோடு கூட நெருங்கிய அந்யோன்யமான ஒரு ஐக்கியம் சஞ்சரிப்பை கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. Bless your people this morning. இந்த நாளிலே மக்களை நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. We commit your people into your tender care and keeping. உம்முடைய பாதுகாப்பின் அரவணைப்புக்குள்ளாக உம்முடைய மக்களை நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். Guard them, protect them and preserve them. அவர்களை பத்திரப்படுத்தி பாதுகாத்து நீர் வழிநடத்துவீராக. Grant them your peace and good health. உம்முடைய சமாதானம் ஆரோக்கியத்தை கட்டளையிடுவீராக. Once again we give you all the glory, honor and praise. ஒரு விசையாக ஒருவருக்கே சகல துதிகன மகிமை செலுத்துகிறோம். In the wonderful name of the Lord Jesus Christ we pray. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அற்புத நேற்று நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Amen. ஆமென். Amen. ஆமென். May the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of the Father, the fellowship and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with each one of us this day till the Lord Jesus Christ comes. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய அன்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடு கூட இன்றும் என்றும் சீக்கிரமாய் வரப்போகிற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை பரிந்தும் இருப்பதாக. ஆமென். ஆமென். God bless you. God be with you. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். தேவன் உங்களோடு கூட இருப்பாராக. I will talk to you, Lord, with blessed liberty. I will draw from you, Lord, the strength I need each day, and I say, உம்மோடு நடப்பேன் உம் கிருபையினால், உம்மோடு பேசுவேன் உம் திறமையினால், ஒவ்வொரு நாளும் உம் பலன் பெறுவேன் சொல்லுவேன்.